sacrifice before you really wanna cross me. Pay the price even though it's costly, cause I'm driven by the memories that haunt me. Motivated by the miseries that cut deep. At least I know the melody got me. Through dark times it's hard to see. Stay wide awake cause they all asleep. Suffering in silence, trying to find a direction without any guidance. Patiently taking my time at the flow and the rhymes to make sure that it's timeless. A rough diamond in this tough climate, steering life without driver's license. Crashing down just to get back up, I don't give a fuck, I just keep on climbing. Can't afford to play it safe, gotta risk it working hard. Get bored when we're halfway, gotta finish what we start. Press record and let it play, let the words express my thoughts. The rewards will be great when my flaws are overcome. Sleep depriving, up late nights till the sun is rising. Keep on striving, unpaid grind is the proper pricing. Keep surviving, upgrade life is what I'm aspiring. Head up high, gotta get what's mine, gotta realize it. Keep on leveling, keep it level-headed, let it settle in, let it manifest. Never let the devil ever meddle in. I ain't heaven sent, I just have a sense. Keep on meddling with my inner self. Feel tend to pretend it was someone else. Keep your head up and supply by yourself. Don't let anybody out to tell you else, cause it ain't no help. Had enough of being quiet. Put myself in a different space and I'm focused on this writing. Took care of self and my mental state as my hope was close to dying. Couldn't bear it well and to look away, so approach with open eyes. And now I'm back on track, let the music speak. Slept on yet this a lucid dream. Back to back rapping fluently, max the stats and improve the speed. Matter of fact, this is student stream. Tech connect, this go through to me. Face the facts, this ain't new to me. I'ma represent, do it truthfully. Lordship says a few words to the general public. Wait. Man, I don't know what to say. And I'm like, what more can I say? What more can I say? If green's the color of your money, then put that broccoli in my plate. I've been working really hard and giving y'all niggas a reason to hate. Got a meeting with success, don't waste my time, I can't relate. Hip-hop smarts, nigga, terminating haters. Started in the bleachers, now we ballin' like the Lakers. Back up on the scene, reppin' for my team. Rippin' off the industry, I'm on that Wolverine. Put me on vinyl records, cause we dropping the class. Niggas can't see me like Mr. Mugu with no glasses. Useless, anybody thinking that they beating us is crazy as Steven looking through a pair of binoculars. What more can I? What more can I? What more can I say? What more can I? What more can I say? Doing it, killing it, crushing and ripping it. Put your hands in the air if you feeling it. Mic in my hand, but damn, but more cannot. Royalty, so I'ma reign forever in your umbrella. I'm smoking these rappers like tobacco stuffed in a cigarette. You can't be the man, understand? Fly like Peter Pan, baby, almost I hope you get the picture on Instagram. So yeah, what more can I say? You listening to a monster?
Mr. No Beats by Dre. I've been patiently watching the throne, but I'm no Kanye. Cause good music's an understatement, I get better by the day. So how could you not know this? I'm gifted like Christmas stocking. They calling me Mr. Rolly cause I got everyone watching. Yo, stay above you like a top floor podcast. Still kill the beat like I'm John Q. Hart. What more can I? What more can I? What more can I say? What more can I? What more can I say? What more can I say? What more can I say?
Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be yours. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be yours. Don't need a Oh, you open up a world behind the stars. Oh, you make me see the things I never saw. With you I know that this is all. Итак, всем здорово. Продолжаем проходить ОП-2.1. В прошлый раз мы остановились на тайнике Кости. Я его нашел, но еще не брал. И с этого момента сегодня мы и начнем. А дальше уже пойдем на радар, в Припять, на ЧАЭС, ну и так далее. Правда, я не уверен, что мне хватит рюкзаков с собой, но ничего страшного, мы по ходу дела наберем рюкзаков, тем более там на радаре еще тайник коллекционера будет. Так что опять же, рюкзачки будут. Но потом, как будем возвращаться уже на эти локации, будем потихоньку хабар таскать на продажу. Там его столько будет. Самое дорогое попробуем утащить сразу, а вот такое, ну, похуже. Оставим, что не влезет.
Пришлось, правда, видос смотреть, где этот тайник. Я не помнил, где этот тайник лежит. Ну, нормально, в принципе. Когда уже посмотрел, уже вспомнил. Вот в этом доме он лежит, где контролер. Так, а что со звуком? Со звуком вроде нормально. Вот здесь он. Тут у нас PDA, патроны, эмбрион и прицел. И меня телепортировало. Куда меня телепортировало? А, меня телепортировало к химерам. Химерам. Ай, радиация. Когда сталь, дайте мне, блядь, антирад принять. Так. Опасно тут. Радиация бьет. Это что? Награда за достижение? Опять какое-нибудь говно там лежит. Пойдем наемников развалим. С них можно собрать хорошие вещи. Так, а вот и награда за достижение. Запрятано, конечно, так, что не найдешь, ну, в скобках. И, ну, в принципе, а что там прятать? Немного говна какого-то лежит, и все. 5 гранат. Вообще ни о чем. Ой, бывает. Ну что? Только ты и я? Чё? Я думал, он там был, он здесь был, но не важно, ладно. Вот, вот, хорошо. И экзач даже есть. Пойдем-ка мы наемников еще там развалим. Вон они. Они все еще ни о чем не подозревают. Ну, вернее, уже подозревают. Заметили даже. Это уже прогресс. По-английски базарим, да? А чё это мы по-английски базарим? А чё это мы вообще тут делаем, а? В таком случае. Экзач. Вот так вот. Все, теперь можно и развалить монстров на барьере. О, Костя, кстати, рассказать о тайнике. Да. Займемся. Псевдопсины где-то там. Что-то тихо как-то. Неужели свободовцев развалили? Не-не-не, нормально все. О, контролер.
А куда это мы ползем, а? Свободовец. Второй свободовец. Ну давайте, подходите. Там-то вас и развалят. А мне больше хабара будет. Смотри, как бегает. А, это я думал, это свободовец бегает, это этот оборотень. Херачит. Да, иди отсюда. Ну чё, они там свободовцев-то развалили? Или нет? Нет, ну вроде развалили. О! Лютый похититель на свая. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Придется прибегать к помощи тяжелой артиллерии. Иди-то, тварь! Блять. Эти кровососы вообще, блядь. Надоели уже. Еще и невидимый. Еще и бежать хер пойми откуда. Так, свободовцы ползут. Пускай ползут. Нам того и надо. О, еще один. Чё ты крадёшься? Чё ты крадёшься? Думаешь, тебя не заметят? Конечно же тебя заметят. Заметят и развалят. Ну вот. Чего и следовало ожидать. Опять ползет. Да, ничему их опыт других не учат. Да, какие тупые свободовцы. Даже какие тупые НПС, я бы сказал. Ну вот, пожалуйста, вот тебе вам и результат. Этим и должно было все закончиться. Эти кровососы. А давай, короче, это мы... Хотя, не-не-не, гранату не будем кидать, а то там все стволы покоцаются, которые есть. Ладно, чтоб такого бодрящего тогда для них придумать. В принципе, кроме дробаша, как бы и ничего. Ой. Вот это я зря сделал. Электрохимер нельзя так разваливать. А то они меня сами развалят.
Главное, лютого похитителя на свае развалить. Все, он отъехал. А теперь можно подобраться по-тихому и вхерачить. Химеры все еще ни о чем не подозревают. Вот это поворот, я бы сказал. Ой. Но это не важно. Вот педик еще и без красных щупальцев. Так, тут трупешник, да? Вот у нас еще один трупешник. С этим тут все нормально. Один кэп остался. Ну а кто вам виноват? Зачем вы сюда полезли? Если не можете монстров разваливать, так что вы лезете-то? Так, насчет того дела, а это я еще не сделал. А что ты мне за это дашь? Не знаю, можно будет взять, когда у меня будет такой костюм с собой. Что еще? Десять аптечек, 2 пачки патронов. Да, награда просто топовая. Просто вот топовая. За 10 аптечек, которые, чтобы достать, как бы, надо охренеть вообще, что сделать. Он мне предлагает 2 пачки патронов, 1 пачку дроби и 1 пачку жекан. Да. Вот так и живем. Угу. А где у нас артефакт? Это что-то интересное, смотри. То ли душа. Да, душа, смотри. Просто так душа валяется. Душа — это хорошо, это очень хорошо. Так. Якут. Якут, я хотел бы с тобой поговорить. Прости, меч, но я сейчас занят. Фримен просил зайти к нему. Так он нас сейчас к Тамазу пошлет. Я понял. Волк. Вообще херь. Что-то тут. Ничего. Привет. Ну что заскучал? Нашел я здешний тайник. Отлично. Теперь осталось найти последний, и все части кода будут у нас. Тайник на радаре. На радаре так на радаре. Прорвемся. Где наша не пропадала? Остынь, брат. Не хватало, чтобы ты сейчас сложил свою буйную голову на радостях. В общем, будь осторожен. Спасибо за заботу. Не новичок, поди, справлюсь. Забирай ПДА. Ну, удачной охоты, сталкер. На радаре в лесу на дереве. Надо идти от вагончика вдоль скал, скорее всего, поискать стоит. Где-то там он, точно говорю. Вдоль вагончика. От вагончика вдоль скал. Ну, примерно я помню, где это. Ладно, давай. Что-то новый диалог, да? Ну что, собрал свою мозаику? Что замышляешь? Я расскажу одну историю. Однажды в нашей коварной, но в то же время чудесной зоне появился сталкер. Как и остальные обитатели, он ходил в рейды за артефактами, охотился на мутантов, слушал рассказы у костра. Одним сталкером больше, одним меньше, какая разница, подумаешь ты. Но нет, маска лжи не позволила разглядеть его истинное лицо. Но ничто не вечно под луной. Настал момент, маска пала, и все увидели, что наш герой долгое время выдавал себя не за того, кем был на самом деле. Оказалось, он втайне работал на разведку, собирая данные на своих братьев. А у каждого человека найдутся темные страницы в биографии, о которых лучше никому не знать. И собрался совет из авторитетных сталкеров, и решили они уничтожить зло, пока еще не поздно. История не окончена. Какова в ней моя роль? Нам с тобой и предстоит ее закончить. Переходим от лирики к физическому устранению цели. Очень много времени у бармена и Сидоровича ушло на то, чтобы выяснить, где прячется наш брат. На данный момент он околачивается на военной базе на агропроме.
Этот хмырь знает, что мы за ним охотимся, поэтому поставил перед военными условия. Они охраняют его до вывоза за периметр, а после он сообщает им о месте закладки схрона с данными. Это наш единственный шанс ликвидировать мерзавца. На днях за ним прилетит вертолет. Тебе отведена роль второго номера в снайперской паре. Первым номером будет мой старый друг Варк. Он бывший наемник, участвовал во многих локальных войнах. Искусный снайпер и надежный мужик, не раз выручал меня в сложных передрягах. Твоя задача – помочь ему идентифицировать цель, поддержать огнем в случае необходимости и прикрыть отход. Обязательно возьми с собой хорошую винтовку. Варк уже на агропроме в центральном комплексе. Он сообщил, что периметр охраняет несколько БТРов. Не трогай их, обойди стороной. Иначе на базе поднимут тревогу и наша карательная операция провалится. При встрече с Варгом убери оружие из рук и произнеси пароль «Хомяк». Все понял. Не мог получше пароль придумать? Ну хорошо, и этот сойдет. Так, здание никого не появилось, я понял. Лав, привет, здорово, здорово. Что ты мне можешь предложить? Давай у тебя вот это купим и вот это купим. Все. Угу. Сохраночка сделалась. Теперь нам осталось сходить к шурупу. Ну и в принципе можно выдвигаться уже в сторону радара. Броньку еще починить. Ты что скажешь? А что за симбион дашь? За симбион короб патронов. Пошел ты. Короб патронов за симбион. Смешно. Подходи, пообщаемся. Шобдишь. А у тебя что за квесты висят? Нет, кто как, А, я тоже не уничтожить знаю. лагерь и радар. Там клейма для здоровья полезный. А то Щупальца кровососа. Чё, у меня есть что-нибудь? У меня ничего нет. Все ясно. У этого какие-нибудь диалоги есть? О, есть диалог, давай что ли дернем? А, ну давай. Не вопрос, брат, наливай. Так, ну хлопнули. Ух, хорошо пошла. Держи бутылку, там еще что-то осталось. Ну что, еще стопочку? Эх, кайф. Жаль, бутылка уже уговорилась. Еще есть? Сейчас посмотрю. Ага, вот, держи стопку ровнее. Хе-хе. А ловко ты это. Раз и новая бутылка. У тебя там склад, что ли? Ты это, пей, пей. У меня давненько практики не было. За нашу победу. Вот. Эх, хорошо сидим. Да, за нашу победу. Давай, давай, еще давай. Еще, а? Сейчас гляну. Я тут это слышал. А, это, блин, это диалог про гранатомет еще остался у него. Серьезно? Ну это стандартный. Гранатометик. Так, слушай, мне рис и морковь нужны. Ты вроде упомянул, что знаешь, где их можно достать. Опять вопросы? Да ты расслабься. Может, у тебя водочка есть? Сейчас посидим, выпьем. Думаю, бутылок 5 нам хватит. Хорошо, сейчас сбегаю. О, еще и бутылку ему. Бутылки. 4 бутылки. Ладно, шуруп пока обойдется без водки. А вот за рис и морковь, я думаю, надо. Потому что нам на радаре придется искать морковь, бля. А там будет валяться. 5 бутылок, всё, да? Поговорили. Теперь за дело. Значит, 5 бутылок. Хорошо. Кстати, ты. Да, ничего интересного. А, ну и чё, Гаусс? Гаусс есть? По-моему, у меня был здесь Гаусс. Удачи. Будет полезная Есть у информация. меня Приходи. Гаусс. Гаусс у меня есть. Приветствую в моей скромной берлоге. Так, что еще? Арты хочет он. Блин, я за 100к купил, а у этого 75 стоит. Это я дебил, конечно. Ну, что делать-то? Значит, граники.
На одних гранниках 2500 заработал. Неплохо. Подожди, это нулячий? Не, это не нулячий. Ну раз не нулячий, то давай. До свидания. Вот еще. О, он Гаусс не забрал, что ли, опять? Понятно. $5000 за одну винтовку. Вот это я понимаю. Проходи, сталкер. Так, ну что там с поваром-то? Повар! Повар спрашивает повара. Да. Слышь, сюда иди. Баба с возу, кобыла в курсе дела. Вот, принес 5 бутылок. Только сначала скажи, где рис с морковью нужно искать. Это другое дело, а продукты должны быть на радаре в лесу. Там лежит разбившийся недавно вертолет, который воякам постоянно харчи возил. Там все есть. Что ж ты сразу не сказал? Там, наверное, все продукты сгорели или рассыпались. Или монстры их сожрали, закусив телами вояк. Еще и водку ему подавай за такую инфу. Не надо беспокоиться, все продукты в кейсах были. Их даже радиация не берет. А что за кейсы, как выглядят? Чмок, понятно. Кстати, насчет жрачки. Лукашу надоело хавать тушенку и эту, как ее, колбасу, вот. Просил разбавить рацион чем-нибудь эдаким. Не, ну ты прикинь, так и сказал. Чем-нибудь эдаким. Я хотел сперва предложить ему печеные яйца бюрера. Но потом вспомнил, что рецептик блюда посеял где-то. Ананасов и рябчиков ему не надо? О, точняк, пернатый — это хорошая тема, молоток. Из вороны такой супчик на всех сварганю, потом будут добавки просить. Может, постреляешь птичек, а? Штук так 20, а? Я тебе за них что-нибудь дам, пошарю. По сусекам. А чтоб потрошить да перечистить было веселее, водочки захватить, 4 бутылки, тушки в рюкзаке принеси. Легко, на свалке этих ворон неба не видно. Вот опять водку подавай ему, еще и трупы ворон ему подавай. Охренеть. У меня ничего нет из частей мутантов, у меня он вообще там ни о чем. Угу. Вали, вали. До первой аномалии. Угу. Осталось нам зайти к Шурупу и к Лукашу. Учти, так, Шуруп. проблемы с железом я устраняю на раз. Но кривые руки хозяину не правлю. Шуруп, ты хоть представляешь, куда вы с Лукашом меня отправили? В самое пекло ада, вашу мать. Ты бывал когда-нибудь под огнем автоматических турелей? Никакие слова не передадут подобных ощущений. А кто знал, брат, кто знал? Ты же сам на это дело подписался, разве нет? Я уж думал, ты не вернешься. За совершенный подвиг ценный презент получишь. Для меня есть что? Эти ПДА отдай Лукашу, они его крайне заинтересуют. И держи металлолом свой. Ты случайно его за периметр не отправляешь? О, смотри-ка, мозг контролера получен. Очень смешно. Если нашел один мозг контролера для Лукаша, вот второй, а не нашел, придется тебе на ЧС-2 тащиться. Помочь в этом деле не смогу. Один экземпляр у меня всего был. А у меня есть одни мозги, они в баре лежат в нычке. Но у меня нет 300к, поэтому я все равно его сдать пока не смогу, так что нахер. Что еще получили? Патроны, гранаты, патроны, ясно. Что у тебя тут еще есть? 2 гауссовки хочет. Добыть новый штейр. Слушай. За штейры он дает ремкомплекты. Это, кстати, полезная награда. Имеет смысл Подходи, пообщаемся. штейры придержать как-то. Так, Лукаш. Работа. Что есть? Ничего нет.
Ну и давай тогда, до свидания. Ты. У меня ничего не прибавилось интересного. А вот сюда мы скинем что? Вот это скинем. Ну, сейчас мы идем на радар. Да, правильно же, на радар же идем. Да, на радар. Угу, тут у нас куча заданий, потом в Припять идем. Так что я думаю, имеет смысл всякий квестовый и не квестовый мусор поскидывать сюда. То есть вот это. Патрончики скинем. Вот эти патрончики скинем. Вот эти патрончики скинем. Вот эти гранаты скинем. Светошумовые тоже. Гравикостюм оставим. Нам придется много хлама тащить. Вот это оставим, вот это оставим, вот это оставим. Вертушка, вспышка, душа, медуза. Что еще не нужно? Эмбрион кабана. Части монстров. Ну, части монстров пока возьмем. Там доктор будет. Может, ему что-нибудь понадобится такое. Консервы, мухомор. Рюкзаки оставляем. ВДА наемника Джокера. Оставляем. По меху защищенный ПНВ. Оставляем. Стандартный ПНВ выкладываем. Телевизор выкладываем. Фляжка выкладываем. Хлеб выкладываем. Кстати, я опять что ли ящик скинул, а? Который для сяка. Вот это я молодец, да. А где я его оставил? Только не говори, что я его на кордоне у Сидора оставил. Или здесь? Нет, здесь вряд ли. Вот на кордоне вполне возможно. Плейбой карта. Да, я оставил его у Сидора. Вот это я, конечно, дебилоид. Отлично. Ну ладно, что делать? Получит свой ящик сяк в другой раз, значит. Я возвращаться не буду чисто из-за ящика. Хотя, если у меня есть квесты на кордоне, давай посмотрим. Это радар. Это радар. Что еще? ЧС-1. Вороньи яйца. Это Припять. Это... Кстати, в X10 надо трактат найти. Так, подожди. В X10 записная книжка может быть возле главного пульта или в соседних помещениях. А вот еще куда нам придется сходить. Угу. Достать мыло. Найти тайник охотника. Сержант. Кто-то мне говорил, что сержант на радаре, но я не знаю, где он там может быть. Опять Припять. Не, ну смотри, нас все дороги чисто в Припять на радар ведут и туда, короче, на север. Чисто просто большинство квестов, они чисто туда ведут. А здесь что? Так, владельцами похищен дан стали наемники, надо их навести базу на металлургическом заводе. Понятно. Тайник на радаре, опять на радаре. Проникнуть в саркофаг. Найти странные чипы. Да, все, короче, тут просто вообще без вариантов. Чисто идти на радар и все. Че у меня голод такой? А, ну да, это же эти антирады так действуют. Блин, а сколько радиации будет на этом? На ЧС?
Да блин. Мозги контролера. А нет, 300к у меня есть. Но все равно не буду возвращаться, конечно. Опа. Стандартный ПНВ. А стандартный ПНВ, зачем он вообще у меня тут стоит? Стандартный ПНВ. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Да. Теперь за дело. На радар идем. Подходи, пообщаемся. Куча тайников ща будет. Куча всего прям вообще. А этого я обыскивал-то. Странно, я его не обыскал. Ни хрена себе. Опа! А чё это мы тут делаем? Ни хрена он развалился прям. Сейчас вот это надо завалить. С своим эффектом обоссанного экрана будет тут. Для этого я хочу обойти, короче, и забрать. Ой, ой, блядь. Радиейшн. Не могу я, короче, забрать. Ладно, пошли так. Печально, у контролера мог быть безуарчик. Но об этом мы уже не узнаем. Тут ошмаляет. Военные. А где артефакт? Обнаружен противник. Вперед, братья! Я ранен. Вот это да, чё вот это да. Так, а чё, я ж вроде эти ящики разбивал в первый заход. Колючка. Фал. О, все, у пацанов снова аптечки выпадают. Короче, сейчас наберем аптечек. Стволы там усяка в хибаре скинем. Бинты тоже собираем.
Так, это 74-й калаш, это нам точно не надо. А вот армейская аптечка, это вот прям топочек. Топочек. Обычный калаш. Так. И что там Костя сказал? Значит, нам нужно идти от вагончика вдоль скал. Я примерно помню, где находится это дерево. Оно где-то там. Но другой вопрос, что нам нужно разобраться, что тут где. Зачистить всякую херь. Псевдопсина. Упала, все. Вон, кстати, вертолет-то. Отлично. Ненавижу псевдопсин. С ихними эффектами обоссанного экрана. Так, а вот он и снорк у нас. Охренеть, он не сдох. А что ты на это скажешь? Так. Вот если я не ошибаюсь, это должно быть на вот этом дереве. Ну или, по крайней мере, на одном из таких деревьев. Хотя я сюда, наверное, не залезу никак. Не знаю, вот как можно сюда залезть. Как сюда залезть? А, ну чё я туплю-то? Так и залезем. Правда, это, походу, не то дерево, которое нам нужно. Но не важно, еще тут есть деревья такие. Может быть, вот это дерево. Так. Тут у нас пусто. Тут тоже. Тогда где искать? Опять придется видос смотреть. Ладно, будем обследовать деревья. Если не найду, тогда будем видос смотреть. Может, он и не на дереве лежит. Тут ничего нет. Псевдыч где-то ходит. Земля трясется. Так, ну один зомби еще детектится. А где он? Артефакты. А вот зомби. Псевдыч. Хрена себе. Батарейка. И пустышка. И пружина. Охренеть тут. Ассортимент. Может, вот это дерево? Кстати, вполне возможно. Вполне возможно, что вот это дерево. Ну, что-то ничего нету. Ни хрена нет. На этом дереве. А вот это я проверял.
Но сюда не залезешь. Ага, понятно. Точный выстрел из мурки решает проблему. Чисто ваншот. Может, вот это дерево? Иди, говорит, от вагончика, блин, вдоль скал. Ну и чё? Чё дальше? Чё я буду идти вдоль вагончика, блядь? Вдоль скал. Кстати. Насколько я помню, сейчас я когда возьму вот эту вот всю херь, появятся зомби, короче, вот эти, которые химические. Это значит, что нам нужно химажок качать. 60%. Что-то у меня тут еще было на химажок. Вот, 35. Так, 95. 95. Ну, не знаю, пойдет, наверное. В прошлый раз прокатило. Контейнеры должны быть где-то здесь. Ага, вот он, один контейнер. Угу. И никто не появился, да? И вот второй контейнер. О, все, спаун произошел. Лезем на камни. На камни лезем. И где кто? А, вон он один ходит. А вот где мешок риса искать, я не помню. То ли здесь, то ли не здесь. А, пойдем разваливать, короче, этого зомби. Где он? Ну, вон там, да, сидит. Все, пошли. Заберем сразу мухоморчик. Псина. А что ты на это скажешь? Снять броню. Так, они откуда-то отсюда выскакивают. Вон они бегут. Вон они бегут. Ёб твою мать. Вот она, вот она, вот она. Истинная псина. Нет, стоп, это не та. Да заебали, реально. Еще и радиация, блин, теперь жрет. Короче, мне нужно срочно на камне. О, да. Хрен теперь узнаешь, где настоящая находится. Дробаш на них тратить вообще никакого смысла нет. Но у нас, в принципе, есть калаш. А гранатки-то у меня есть? Не знаю, может, хватит этой? Так, осталась одна. Да что ж за хрень-то такая? Наконец-то.
О, блин. И откуда они набегают-то? Короче, достаем калаш. Где-то должна быть настоящая псина. Где она? Она где-то вот там. Где-то тут ныкается тварь. Блин, да где эта тварь? Я вот не могу найти ее. Что за хрень? Где она? Ёб твою медь. Блин, ну не вариант. Не вариант этих зомби валить, пока вот эти твари здесь. Что же делать, а? Видно, что они откуда-то вот от... О! Это была псина. Настоящая. О, вот она настоящая. Ну, наконец-то. В гостях у Ины на Кубани. Привет, в этом ничего не понимаю, но время в копилку кинул. Привет, привет. Ну, тут особо понимать ничего не надо, просто смысл в том, что смотришь, как другие игры проходят. В принципе... Чисто в этом суть. Ну, еще общаешься с людьми в чате, которые сидят. Точно так же, как и на обычных стримах. Бля, пулестойкость. Я же пулестойкость снял. Блин, у меня гранат слабых нету больше. Хотя, в принципе, я у этих зомби уже убил. Мне можно вот так сделать. И нацепить обратно артефакты на пулестойкость. Вот так вот. Вот все. И сделать вот так. Остались еще? Остались. Еще остались. Все. Комаров нет. Самых вредных мутантов выбрали, короче. Которых можно было только заспавнить. Так, а кто меня палит? А кто меня палит? О, это не все. Вон еще один. Очень плохо. Так, ставим вот так. Ставим вот так. Все, теперь можно и на зомбаря идти. Что это с ним?
Zero Story, привет с Кубы. Saludos desde Rusia. Комары. Да блин. Прицел сбивают. Что, закончились? Неужели? Не закончились. А где еще? И? Где они? Тупая радиация. Как она меня бесит, а? Ладно, пока у меня нету вот этого, вот так навесим. Во, хорошо, как уходит. Щуплы нашел. Так, ну что там по тайнику-то? Где искать? Сейчас, короче, посмотрим в гугле. Где искать тайник Кости? И заодно где рис искать. Тайник Кости на радаре. Так, сейчас посмотрим. Тайник Кости на радаре. Возле тепловозов у перехода. В камнях у дороги напротив вагончика. Это где? Не, мне кажется, это другое какое-то место. Не может быть здесь. Хотя можно проверить. В камнях у дороги... Он сказал, просто идешь от вагончика вдоль скал. Он не сказал, что в камнях. А, перепрятано, да. Ну да, перепрятали. Ладно. Придется видос смотреть. Попробуй безбашенный вкус. Тупая реклама. Bien amigo, nueva amiga en canal, новый друг в канале. Muchas gracias, amiga. Saludos desde Rusia. В принципе, даже вот так сделаем. Посмотрим, где что. Все варианты ОБ-2.1. Так, что он там говорил, да? Идем вдоль вагончика. Куда? Ну... Неужели так просто? Да ну, не может быть. Ладно, я понял, где это место. Давай остальные места смотреть. Остальные места. Он же сказал вдоль скал идти. Тут интересно, тут нету каких-то на камнях недалеко от вагончика. В лесу недалеко от дырки. Тайник связан с вертолетом.
Это ник в лесу на дереве, недалеко от дырки в сетчатом ограждении. Блин, вообще ничего не сказано. Ну, я думаю, в камнях. Ага. А, вот смотри, на дереве лежит. Может быть, кстати, и здесь. Я же только толстые деревья проверял. А тонкие не смотрел. Ну да, я думаю, вот эти два, потому что, ну чё. Не знаю, на самом деле. А давай все посмотрим. Связан с вертолетом, но это явно не он, потому что он явно не связан с вертолетом. Костя про вертолет вообще ничего не говорил. Недалеко от дырки в сетчатом заграждении тоже нет. Так что продолжаем. Вот эти два могут быть. Либо вот этот вот первый, который сейчас был на камнях. Либо второй. У него же на канале есть видео про пропавшего сержанта, блин. А, кстати, я же еще хотел посмотреть Рис. Metal Detecting UK. Hello everyone. Have you been out metal detecting? Hi metal detecting UK, yeah. I was. It will be the next video in the next week. Так. Рис для бармена. Бармена. Что за хрень? Вакансия. Нахер мне твоя вакансия? ОП 2.1. Грамм пластинки. У повара нет диалога. Короче, не знаю я по поводу риса. Рис и морковь. Гид. Ну, вроде рис и морковь не перепрятывали. То есть они и в 2.0 вот здесь лежали, и в 2.1. То есть давай посмотрим как бы гид. Штаны Толику, рис и морковь. Все на радаре. Здесь я взял. Здесь я тоже взял. А что за третье место? А третье место это где возле вертолета, где две елки, да? Интересно. Так, а ну-ка еще раз вот это посмотрим. Да, тоже возле вертолета. Хотя это, по-моему, одно и то же место. Рис и морковь. Так я, получается, все нашел, получается, или что? Хз. Где там чат? Так. Metal detecting UK. Do you use OBS? Yeah, I'm using your OBS. That's cool. Can't wait to watch. Yeah, this video will be completely on English. Сондо Свен, hi. Может, тут есть еще и остальные вещи? Убийство контролеров. А, это же по ОП2, точно. Тут этого не может быть. Хорошо. Пропавший сержант. Пропавший сержант. Да, смотри. Есть такой видос. Давай глянем.
Глянем. Ой, конечно же, рекламу, да, рекламу, давай покажи рекламу, больше рекламы покажи. И пропустить даже нельзя. Пидорасы. Так, ну что там, все места спавна, говоришь? Давай смотрим. Так, первое место возле вагончика. Хорошо. Возле вагончика его точно не было. Второе место. Сондоусвен, спасибо и support, my friend. Thanks, Soндоусвен. Thank you very much. Второе место. Второе место находится здесь. Не, ну знаешь, я скорее всего его грохнул. Я как бы монолитовца вообще там не смотрел, кто. Чисто грохнул и все. Скорее всего так и было. Третье место спавна. Третье место спавна находится... Ну чё, сколько ты бежать будешь еще? Ага, возле труп. Да, с монолитовцами. Процентов 90, что я его грабанул просто. И чисто дальше побежал. HMD UK. Скорее всего, я просто его грохнул. Где? А, вот еще возле вагончика. И где еще? Подожди. Где это? И вот здесь может сидеть, да? Угу, все, я понял. Hey guys, anyone who subscribes, we are happy to subscribe back and help people grow. Окей, Metal Detecting UK. Окей. Так, ну все. Что я еще хотел посмотреть? По-моему, все, да? Я, конечно, не уверен, но, по-моему, все. Так что поехали дальше. Итак. Сейчас мы находимся возле... Так, стоп, а подожди. Мне показалось, или там было написано, что тайник Кости лежит на дереве? Хотя, в принципе, насрать. Места-то я посмотрел. Янтарь. Радар. Где радар? Вот радар. Все. Я вот не знаю, вот где эти, которых мне надо завалить, потому что я их не вижу ни хрена. Побежали обратно. Блин, сейчас опять радиация будет херачить. И, кстати, что я нашел? Контейнер с рисом, контейнер с морковью. Короче, я нашел оба контейнера. Это я что-то тупил. Думал, 2 контейнера с морковью, еще мешок риса. А оно, оказывается, 1 контейнер морковь и 1 контейнер рис. Все понятно. Так, без брони тут не надо бегать. Давай вот это вот снимай. Раз, два, три. Раз, два. И вот это. И надевай, что было. Все, 90%. Сейчас посмотрим. О, награда за достижение, говоришь. Ну, хотя бы не одна пачка патронов, уже хоть что-то. Уже радует. По-моему, он показывал вот это дерево, нет?
О, смотри, реально. О, вот это я дебил, конечно. Хотя, в принципе, здесь и микрофризы помогли. Вот он, тайник. Сохранимся. И, кстати, у меня опять чат скрылся, вот. Все. Чат вижу. Да, вот он, калаш, все, короче, на месте. Что тут появилось-то? А, зомбаки появились. Появились зомбаки. 4. Хрена себе они быстрые. Блин, псина бегает. А, нет, это не псина. Блин, чё вы так неожиданно, блин, людей пугаете? У меня рука дрогнула. О, у вас экзач. Вот это поворот. Ради такого дела я даже потерплю эту радиацию. Да нет. Радиацию я сказал, а не огненные аномалии. Ты дурак, что ли? Так, вот у нас еще тут что-то. Ой, аптечка есть. Дробаши Сахарова. Хотя нет. Зачем мне спасы? Спасы дешевые. Диджей Ти. Спасибо за подписку. Добро пожаловать. Странный вообще виджет. Тут этот, блин, то работает, то не работает. Непонятно вообще. Псина. Много псин. О! О! Кто-нибудь еще хочет удачу испытать? А, и все-таки псевдопсина есть здесь, я слышу. Главное, чтобы это не была пси-псина, а то я задолбался убивать их. О, еще экзач. Не зря я их обыскивал. Бля, я слышу еще и комаров тут. Сондалсвен, yeah. Yeah, Сондалсвен. О! Здорово. До свидания. Опять эффект обоссанного экрана. И убежала. О, грибочки. Кто хочет грибочков? Ну что, здесь сержанта нет, это точно. Пойдем возьмем тайник коллекционера. Ай, не надо. Не надо. О, там что-то это. Обновлено задание убить сталкера. Ух ты. Убивать никого не пришлось. Вот это, конечно, радует. Тайник коллекционера у нас находится, я так понимаю, здесь. Угу. На радаре, на горбу монстра. О, это за локацию придется лезть. За локацию. О, гранаты кидают. Do you know this metal detector game? What game? Which I played? Or what? Так, мужик, чего ж там у тебя?
Да, так, мужик, чего ж там у тебя? Это все мое. Получена информация о Ух ты, информация о тайнике, это Ай, сука, опять радиация. Твою медь. Блин, еще и снорки. Главное, чтобы они меня не заметили пока что. Ладно, в принципе, аптечки есть. Достали. Еще один где-то был. Так, ну теперь нам надо в любом случае бежать в сторону... Ну да, сюда нам надо бежать, все правильно. О, смотри, какие хорошие зомби. Чат превратился в английский, а почему нет? У нас интернациональный канал. Я со всеми общаюсь. О, А12, ПКМ. Это достойно того, чтобы их облутать. Но вот этого не буду лутать, у него ничего хорошего не будет. Этого тоже не буду лутать. И этого тем более не буду лутать. Все. Так. Видимо, заминоискатель спрашивает. Он спрашивает за игру, короче, в которой вот копаешь. Там чисто симулятор кладоискателя. Там есть там мини-лабовские приборы. И там настройки все... О, смотри, сидит. И там в этой игре все настройки приборов и их поведение чисто вот как в реальности. То есть это спокойно можно брать, ее скачивать и изучать приборы. На примере этой игры. Это реально как симулятор. Вот за это он спрашивает. Yes, on Sven, this game calls... I don't know how to tell better in Russian or in English, but in English it calls Diary of a Trader. Yeah, Diary of a Trader and something. You can find the name in my streams. You can check the playlist with the streams. You can find it in the description of the stream. Finnish translations. Next, you can find all streams of this game there. And its name too. This game is free and you can download it without problems. Так, ладно. Ты кто такой? Впервые вижу пацифиста среди монолита. Или у тебя ствол заклинило? Да нет, ствол в порядке, просто я не с ними. Вернее, я был с ними. Короче, это длинная история, тебе будет неинтересно. Спасибо, что не пристрелил меня до кучи. Если бы я не держал оружие на изготовку, вместо тебя это бы сделали они. Выбора у меня не было. Так тебя заставили? Кто ты? Назовись. Сержант Звягинцев, 105-я отдельная мотострелковая рота. 2 месяца назад был прикомандирован к отряду майора Кузнецова на кордоне. Правда, не поладил я с ними, повздорил со всеми сразу и сгоряча ломанулся, куда глаза глядят. Тут как раз монолит и подвернулся. Сперва понравилась у них дисциплина и все такое. Потом понял, что это вообще отморозки безмозглые, зомбированные по самое не хочу. Но вот уйти от них, как от Кузнецова, уже не получилось. Так ты тот самый Звягинцев, твою мать, тебя Кузнецов ищет. Возвращайся назад, олуха, не то под трибунал загремишь. Второй вариант. Вернулся бы ты лучше, здесь тебе уж точно делать нечего. Зона одиночек не любишь, сгинешь тут и поминай, как звали. Третий вариант. Ясно, ты давай возвращайся к своим. Сгинешь тут, не за понюшку под табаку. Родные дома, поди все глаза прогляди. О них подумай, а не о себе. Ну, мне больше вариант нравится... Номер 3.
Тут ты, пожалуй, прав. Об этом я не подумал. Ладно, вернусь. А там будь что будет. Я один дойду, не переживай. Ну вот, возьми эту штуку, мне она ни к чему, а тебе пригодится. Спасибо тебе. Дал бубки, бусы, бабки бюрера дал, короче. Нормально, смотри. На, вот забери вот эти все хрени, они мне не нужны, как бы. Все равно за них ничего не даст этот Сахаров. Сколько я там с него возьму? Ну, 2-3 тысячи. До сих пор этот эффект от пси-собаки не прошел. Что за бред? Так. Пойдем. За тайником коллекционера. Так, что там у нас по чату? Меняющие лица лично я по-английски не понимаю. Ничего страшного, если что-то важное будет, я переведу. Ну и дурачье. Не уйдешь, враг Аналита. Забираем. Тупой дебил, все стволы тут своей гранатой покоцал. What is the name of this game? Sondo Sven, I told you that the game or the name of the game you can find on my streams. The name of the stream is the name of the game. All my streams you can find in the playlist in the description below the stream. It goes with playlist. Finished translations. Okay? Так. Надо как-то перепрыгнуть здесь. А, мы сейчас вот так сделаем, смотри. Вот так сейчас сделаем. О. А тайник вот здесь находится. Вот на этом дереве. Окей. Wait a second. I will write the name of the game in the chat. This is the name of the game. Так, чё тут? На самый верх надо. Блин, как дальше-то прыгать? А, тут нормально, заходишь. Игломет, кевларовый экзоскелет С. Грузоподъемность 55 килограмм, вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Пулестойкость 50, тоже говно. Опять на радаре? В самом начале локации. Придется бежать. Максим Рыскулов, всем привет. Сейчас доеду до дома и буду смотреть стрим. Здорово, Максим Рыскулов. Здорово. Давай.
Стримим пока. Так, хорошо. Сержанта я нашел. Тайник Кости я нашел. Что еще? Тайник коллекционера сейчас возьмем. Потом что? К Сяку надо зайти. Хотя я думаю, мы зайдем, короче, сейчас к этому. Костя. Потому что он нам даст наводку на последний тайник, который будет в X10. А в X10 нам все равно надо будет идти, чтобы найти трактат. Короче, имеет смысл как бы вернуться. Хотя не, я ж дебил, у меня ж перехода нет. Ну да, я ж не купил его. О, да, здесь на самом верху тайник, блин, точно. Ну и насрать. Вот так и поднимемся. В лаборатории X10 следующий тайник. Ага. И что тут? Гриб. Пулестойкость плюс 35, все остальное минус 50. Говно артефакт. Вообще говно. Блин, жаль, у меня телепортов нету. Так бы вот сейчас перешел обратно и все. Ну, в принципе, можно в темную долину перейти, потом перейти на склады, там есть переход. Вот здесь, и все. Давай так и сделаем. Потому что реально не хочу вот сейчас вот идти в X10, потом возвращаться к Косте, брать у него опять задание на тайник, идти опять в X10. Если я так сделаю, это неизвестно, когда я в X10 пойду в следующий раз. Угу. Блин, почему ж не проходит эффект от пси-собаки? Вот это, конечно... Не знаю, нормально вам или нет, но у меня, например, глаза уже вытекают от такой яркости. Но это надо на другую локацию перейти, тогда пройдет. Радиэйшена набрал. Ладно, нормально. Опа. Ну отвали от меня, а? Серьезно. Сохранка. Так, ща приду с
погнали. Тут у нас есть тайник. А что за переход это? Что это за переход? Темная долина, радар. Угу. Так, ну если тайник забрать, то имеет смысл вот так выйти. К этим, наверное, не буду заходить, которые там сидят, у них ничего интересного нету. А вот до тайничка сходим. Валим, валим, валим. Все равно до конца нахватал радиации. Че я взял-то? Я не помню даже. Чисто небоский комбез только увидел и все, и больше ничего. Заданий нет. Молодец. Прикольно. По-царски зашел. Хорошо, хоть псины меня не спалили. Хорошо, что мы на базе появимся. Сейчас продадим сразу мусор, который насобирали. Ненужное это опять же оставим. И пойдем базарить с Костей. Вот, он, кстати, даст наводку, а там мы найдем телепорты. Хотя, правда, там телепорты говно, я их не буду никогда использовать. Они лунный свет требуют. Лучше бы, конечно, там был универсальный ручной телепорт. Он хотя бы артов не требует, просто 5000 стоит телепортация и все. Правда, он рандомно телепортирует, то есть ты не можешь выбирать куда. Это херня на самом деле. Приветствую в моей скромной берлоге. Как бы за 5к вообще насрать. 3000 патроны, недорого. Дорого-дорого. Забирай. Забирай. Дробаши Бинелли М3 Супер 90. А ну, я что-то помню, Бинелли там был какой-то квест у Лукаша. На этот Бинелли или не на этот? И Лукаш. учти, трещишь поменьше, поживешь подольше. Ага, я собрал еще 10 жетонов. Патрончики, да, отлично. Да, смотри, Бинелли М3 Супер 90. Готово. Патроны получил, нормально. Угу. Сталкер Мастер. Если твоя жопа приключений ищет, то считай, их здесь выдают. Окей. Я тебе тут оставлю дробашок. Потом, чтоб долго, далеко не бегать, вот оставим тебе и будем сдавать его. Так. Что ему нужно? Когти химеры, я помню, ему нужны.
коготь химеры. 3 штуки, кстати, есть. И копыта кабана ему надо. Ну, копыт у меня нет. Но у Ищешь меня есть кого? когти химеры. Аномальная граната. Зажигалку дал. Заходи, как припрет. Неплохо, неплохо. Зажигалка, в принципе, полезная Но штука. пасаран! Ну, тебе я вроде все продал. Давай, короче, скидывать. Скинем АА-12, скинем игломет. АК-103 под какой патрон? А в чем разница между 104 и 103? Надо насрать, у меня сейчас 104 есть. Вот это скидываем, вот это... На самом деле он мне как бы и не нужен. Ладно, вал скинем, он хоть и нулевый. Но что-то будет стоить. ПКМчик скинем. А ладно, насрать, давай скидываем. Гаусс-кассета. Ну, имеет смысл, наверное, оставить. Мы же там гауссы найдем. А гауссы, они ваншотные. Мало ли кого мы там встретим. Патроны. Граната. Заряд. Экзоскелет. Экзоскелет. Антидот. Батарейка. Пусы бабки Бюрера. Хорошая вещь. Гриб. Абсолютно бесполезный артефакт. Даже в периодическом отношении. Что еще? Вот это скидываем. Части пока не скидываем. Скидываем контейнеры. До хрена весят. По 27 кг, почти по 30. Деньги, мухомор. ПДА. Пиво. Сигара. Сигареты. Батончик. Фляжка. Все. Расчистил. Кстати, можно мозги здесь оставить. Мозг контролера. Вот. Все равно Лукашу сдавать. Вот это туда закинем, вот это туда закинем. Вот это туда закинем, вот это туда закинем. Все, радиоактивных артов больше нет. Да, нету. На очереди Костя у нас. Ну чё? Все, Костя, последний ПДА найден. Отлично, теперь у нас имеются все части кода, но... Что значит но? Код нашли, осталось найти в лабораторию. Осталось идти в лабораторию и открывать дверь. Подожди, не все так просто. Имеются части кода, но не сам код. Чтобы собрать код, нужна еще какая-то подсказка. Я надеюсь, что она будет в последнем ПДА, но ее там не оказалось. Говорится, что подсказку можно найти в самой лаборатории. Так что тебе туда, там на месте и разберешься. Вот тебе числа, которые были зашифрованы в найденных тобой ПДА. Найдешь подсказку и с ее помощью соберешь код из этих чисел. Числа 9, 7, 2, 54, 61. Да, кстати, прошел слух, что на радаре повысилась активность кровососов, поэтому будь осторожен. По моим предположениям, их логово может находиться как раз в самой лаборатории. Так что перед походом туда подготовься на всякий случай к встрече с ними. Хорошо, спасибо тебе. Надеюсь, при следующей встрече смогу тебя чем-нибудь отблагодарить. Угу.
Найти тайник в X10. Пошли. Блин. Там у Макса было награду получить, ну потом уже. Кэп. Чё, опять? Куча химер. Да ну, неохота. Неохота. Хотя бы здесь все зачищено. Никого сфоткать тоже не можем. Давай еще раз посмотрим, какие квесты у нас на радаре. Плейбой найти. Кто сидит в чате, напомните код от двери, где плейбой лежит. Чтобы мне не выходить, опять не искать. Так. Радар. Радар. Не вижу. Центральная Припять. Кстати, вороны. А где ворон-то брать? Найти тайник в X10. А где тайник находится? Я помню одно место, ну... Я знаю, что оно там точно не одно должно быть. А, там комбинация телепортов будет, и тебя к самому тайнику перебросит. Все, точно. Да. Ну, короче, на радаре я никаких квестов не вижу будет больше. Сейчас скажу. Давай, давай, жду. Как раз бежим сейчас туда. Чего вы до меня докопались, а? Код даст чак за инструменты. Нет у меня с собой инструментов. Они на кордоне лежат у Сидоровича, блин, в нычке. Я знаю, что код даст чак, но мне он сейчас нужен. О, там монолитовцы у нас. Воюйте. О! Ну, конечно. Говорю, воюйте, значит, воюйте. Кровавый эндшпиль. Здорово, кстати. Так. Ну чё, долговцев
лолговцев развалили. Угу. Что думаешь? Типа гранатами тут стреляешь и крутой, да? Нихера. Ах ты, педик, ты помял ствол долговца, он теперь будет убитый. Блин. Радиэйшн. Что? Как ты мимо меня прошел? Еще один. Еще один. О, снайпер. Был снайпер и нет снайпер. Ну, Элка говно, на самом деле, не буду брать. О, респект за код. Респектище прям. Да, я понял, что это код от двери. Так, это опять Элка. Вот СВД-ху возьму. Блин, калаш не нужен мне. Калаш забери себе. Что еще тут есть? О, радиэйшн. Получена информация о тайнике. Опа-на, здрасте. Информация о тайнике, это хорошо. А, у тебя калаш. А вот РПК... Да, он в ноль убитый, он все, он не нужен. Он как бы в хорошем состоянии особо ничего не стоит, а в ноль убитый вообще говно. Где тут дырка? Ща заберем плейбой. Что там у нас? 101, 79, 75. Чё, дверь заперта? 129, 79, 75. Педик, дверь заперта. Что за бред? Нахера было это делать? Кстати, возможно, другой код. Может, его поменяли. Меняющие лица в ОП-2.1. Точно этот код? У меня что-то есть ощущение, что его поменяли. По-моему, он другой здесь. А сейчас сяком пойдем по базарям. Видимо, по заданию. Да это вообще тупо. Какая разница, по заданию или не по заданию? Если я знаю код, я могу открыть дверь. Это бред, что типа пока задание не выполнишь, код ты не получишь. Не откроешь дверь. Где? Не вставай, дебил. О, гранаты полетели. Вы чё, педики гранатами кидаться? Ща момент.
Да. И что? И кто? И где? А. Может, вы соизволите сдохнуть? Уже. Татьяна. Ща, подожди. Завалю эти такой. Своей стрельбой мне читать мешают. Отвали. Кто еще тут такой борзый остался? На. Так, Татьяна, Валентин, доброго времени, удачного стрима, хорошего настроения. Спасибо. Привет, кстати. Кто-то тут еще остался? Да, двое. Двое детектятся. И где? И где этот второй? Вот ты где. Ну все, пошли трупы лутать. АК-105 это мы заберем. Еще тут есть. Это обычный калаш. Блин, мне нравится радар. Тут аптечки выпадают. Аптечки это вообще такая вещь. Хотя у меня есть ощущение, что у меня игра сломалась. Потому что я не припомню, чтобы выпадали аптечки в этом моде вообще когда-либо. G41. Дорогая, кстати, штука, если продавать. Особенно, если в хорошем состоянии. Ага, вообще не в курсе, что стрим идет и общаться надо, стреляют они. Да вообще, блин, попутали, блин. Что за люди? Я тут разговариваю, общаюсь, они шмаляют со всех стволов. Наверное, специально, чтобы не слышно было. Заняться больше нечем. Это что? Это калаш 74. Ну, калаш 74 себе оставь. На самом деле. Тут что? Тут должен быть какой-то натовский ствол. Ты спер. И не стыдно? Своего брата по вере обворовывать, а? Ух ты. 2 экзача прям. Сразу. 3 экзача, ни хрена себе. И научный костюм Аналита? Это я понимаю. Тут чё? Энфилд. Тут тоже Энфилд. А тут СВД-ха. Вот СВД-ху я возьму. И... Нет, калаш не возьму. Тут еще труп. Тоже СВД-ха. СВД-ха это хорошо. Кстати, если кто не знает, то лучше всего монолитовские броники берет Сяк. Дороже всего. Богато с хабаром, да. Что-то в этот раз нормально прям. SD-карты возьмем. Ну, не знаю. Что тут дешевого есть? Все дорого. Все дорого. Все дорого. Кстати, флешка недорого. Можно взять. Даже на удивление. Вот, например, научный костюм Монолита. Примерно 35% состояния стоит у него вот чисто 5 косарей. Чисто вот можно вот так вот сделать и все. И плюс 5 косарей. А вот насчет экзоскелетов я не уверен. Дороже он их берет, чем Петренко или нет.
Это надо тестировать, я думаю. Но я все не буду продавать. А хотя чё, я все равно с монолитовцев насобираю. Какая разница? Чё еще? Ну, стволы он не очень берет. Расценки у него, конечно, там такие. Сейчас мы их вот сюда скинем. Кольты, паратруперы. Все скидываем. Тут только оружие есть? Нет, тут, вот смотри, тут все есть. Тут все есть. Давай тогда ненужное скинем. Вот так. Артефактов у меня нет. Музыкальная флеш-карта от всяко. Ладно, пусть будет. Да. Сигареты. Все. X10. X10 нас ждет. Там у нас тайник кости. Тайник коллекционера. И чё? А, и трактат. Вот, точно. Кстати, а где трактат, я не помню. Кто в чате, гляньте, где трактат для Сахарова лежит в X10. Место гляньте. А, стоп. Он же сказал, что где-то в главном зале, либо рядом. Ладно, можно туда не смотреть, думаю, найду. Как-нибудь на это у меня мозгов хватит. Наверное. И чего мы имеем? Еще там много плохих парней ждут. Ну, не знаю. Не особо, на самом деле. А, смотри, кто-то есть. А, это же ученые, наверное. Или нет? О! Хейтеры! Хейтеры прибежали. А где находится тайник коллекционера? Там, что ли? Где-то. Посмотреть, ну... Ах ты, педик! Взял, бля, пробежал и убежал. Слышь, сюда иди. Ты. Я с тобой разговариваю, алло. Смотри, какой борзый. Хочешь, посмотри меняющие лица? Я думаю, я найду. Ну, если хочешь, то посмотри. Знаешь, что лучше посмотри? Тайник кости в X10. По идее, сейчас должна была начаться, короче, херня с телепортами. А она почему-то не началась. Никаких телепортов я не вижу. В смысле? А где артефакт-то? Что-то в сон клонит. Конечно, в сон клонит. Сейчас самое время спать. Вздремнуть пару часиков. Спи 10 минут, педик. В сон его клонит. Я тебя разбужу сейчас. А, смотри, артефакт здесь есть. Ну чё, пососал? Ой, тушканчик. Серьезно? А тебя ничего не смущает?
Какой смелый тушкан. И тупой. Трактат на одной из емкостей. А, все, я понял. Я вспомнил, да. Я вспомнил это место. Я вспомнил это место, а тайник... Чего? Так. Набежали. Сосуны. Вам что? Сосать нечего, не пойму. Непонятно. Тайник коллекция. Отстань! Ты видишь, я занят. Так. Вот. В центральной Припяти. Здесь у нас лежит гиря. Говно, на самом деле, артефакт. 18 килограмм весит, а здоровье всего 400 и облучение минус 15. Вообще ни о чем. А, еще один, да, еще один. Иди до конца, и там будет телепорт. Ну хорошо, сейчас проверим, будет или не будет. Тараканчик, а ты не хочешь как тушкан поступить, нет? Хотя, неважно. Еще один тупой тушкан пожаловал. Все? Похоже, все. Тут где-то сосуны должны быть. Вообще, если я не ошибаюсь, то тайник в X10 где-то тут должен быть. Нет? Странно. Или я что-то перепутал? Или это другой тайник? Проклятый мне вслед. О, Все равно достану. чего? Ни хрена себе вы пулестойкие. А где твой ствол? Куда ты его дел? Да что вы будете делать-то? А он не в загородке, где до рюкзака идешь, у тебя телепорты перекидывают. Да, вот я ж помню, что было так, что ты заходишь в лабу, и тебе сначала в начале там звук, вот это такой типа на-на-на-на, а потом начинаются телепорты. А сейчас я зашел, и что-то нету такого. То есть я помню, что должно быть так, но этого почему-то нет. Я потому и спрашиваю, где тайник в X10? Конечно, будет весело, если не заспавнились эти телепорты.
А, все. Все, пошло дело. Все нормально. Он не сразу, получается, появляется. И звука не было. Уже есть, я понял. Угу. Угу. Понятно. Так. Дальше, по-моему, сюда. А дальше куда? Нет. Значит, дальше сюда. Нет, не сюда. Так. 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 А дальше куда? Сюда? И чё? Бесючее место, да? Не особо, кстати. Просто надо правильно по телепортам пройти и все. Угу. А вот отсюда куда надо идти? По-моему, назад. По-моему, назад надо идти. Нет. Нет. Не назад. О, отлично. Меня вообще обратно отбросило. Не туда пошел. Ну, пойдем вперед тогда. Что могу сказать? Или, по-моему, вперед неправильно все-таки. Ну да, это было бы слишком просто. То есть ты вперед идешь, и это правильно. Хотя давай проверим. А нет, нормально. О, нормально, я монолитовцам зашел. Штейр. Вот это забираем. Сохраночку. Понятно. Вовремя сохраночку сделал. Как тут догадаться самому, так и будешь неделю прыгать. Но на самом деле ничего сложного. Тут просто у тебя чисто два варианта в каждом случае. Либо в одну дверь ты пойдешь, либо в другую дверь ты пойдешь. Тут особо других вариантов и нету. Тут ничего сложного. Вот сюда я пошел, да, меня выкинуло. То есть, знаешь, надо сюда идти. Так получается? Или нет, стоп. Вот сюда, да. Вот сюда. Или, по-моему, вот там телепорт. Ну, нет. Сюда не надо. Значит, надо вот сюда идти. Может, ты слезешь, да? Вот меня эти тупые невидимые стены бесят, а? Зачем их делать? Так. И здесь у нас тоже два варианта. То есть, не знаю, пойдем сюда. Ага, куда-то меня перекинуло. Давай еще сохраночку сделаем. И сначала попробуем сюда.
Не знаю, правильно я пошел или нет. Не, по-моему, неправильно я пошел. Раз тут телепортов нет в дверях, значит неправильно. Так, я в первый раз сюда пошел, пошли сюда. Ага. Перекинула меня сюда. Непонятно. Так, это походу опять неправильно. Бля, что-то походу куда-то не туда пошел. Не, но я точно помню, что надо идти в ту дверь, которая под проходом к антеннам. Это 100% правильный вариант, а вот после этого я не помню уже, как там идти. Отсюда, значит, и начнем снова. Так. Нам сюда. Вот. Следующий. Тут два варианта, короче. Либо вперед, либо назад. Назад неправильно. Назад неправильно. Значит, все-таки вперед было правильно. Тут вот еще, кстати, дверь есть. Давай ее проверим. О! Смотри. Все, нашли тайник. Опять кевларовый экзоскелет С. Тайник из ПДА. ПДА из тайника. И патроны и не патроны. О, лютый похититель на свая. Эй, лютый похититель на свая, ты где? Свалил куда-то? Все, пойдем теперь заберем трактат. Вот он где педик, смотри. Сука, вот я же его, главное, видел и, короче, за ним шел, но все равно он умудрился, короче, что у меня рука дрогнула. Как так? А вот получилось у него. Странно. Так, тут еще один монолитовец, которого я не обыскивал. Вот. Лютые похитители на свая, да. Они самые. Тут нету. Погоди. Че, и тут нету, что ли? Серьезно? Ладно, тогда может на этих емкостях. Здесь нету. Здесь тоже нету.
Я думал, где-то здесь. Ну, действительно, куда еще засунуть тайник, как не на самую недоступную из емкостей, да? Ну, вот она лежит. Просто тут логики больше никакой не может быть. Вот тебе и трактат. Так, ну вроде все я здесь выполнил в лабе. Больше мне ничего не надо. Кстати, по поводу тайника. Я же нашел, да, тайник? И что у меня получается? Так, код 297. Удачи. 297. 297. Так, это туда еще что-то подставлять надо. Сейчас будем подбирать. Я слышу лютых похитителей на свая. Ах ты, Федик! Сука! Бля, вылетел так. Ура! Чего? Это что, кровосос типа на меня вылетел? Ура! Ну, спасибо, спасибо. Так, что помочь? Сейчас подберем. У нас есть 297, и там еще где-то остальные цифры. Остальные цифры. Так. 972 54 61. В ПДА у нас написано 297. То есть у нас остается еще два числа. 54 61. То есть тут два варианта. Либо 2 54 9 61 7. Либо 2... Бля, цифры забыл. Молодец. 54 61, да? 2 61 9 54 7. Вот, все. В принципе, простой перебор, ничего сложного. И здесь у нас лежит экзоскелет штурмовик. Переносимый вес плюс 80 кг. Но здесь плюс 95, так что все равно сосет он. Пулестойкость тоже он сосет жопу. Ну и по остальным характеристикам, как бы, да, тоже. Телепортатор. Описание работы ручного телепорта. Для активации нужен предмет лунный свет. Угу. Все имеющиеся телепорты перенесены в телепортатор. Как много у меня, однако, телепортов. Так. Смотри, там, где лестница сломана, да. Ну да, я как бы уже нашел. Странно, вроде чат должен в реальном времени, короче, показываться. Он что-то с задержкой показывается, странно. Описание работы ручного телепорта. Ну и что? Что дальше? Как информативно, однако. Так, что дальше? Дальше в Припять. Все. На радаре дела закончены, в X10 дела закончены. Теперь в Припять надо идти.
Вот так вот. Так, хорошо. Правда, то, что вечер, это не очень хорошо. Вот так вот сохраняюсь. И я, короче, это похавать хочу. Сейчас я до сяка дойду. И небольшой перерыв сделаем. Я тут пока видосик вам включу. И закинусь топливом. Так, ну что ты? Ничего мне, да, не скажешь? Я понял. Только рецепты вещь полезная. Работа есть какая? Не. Единственное, что ему имеет смысл сдавать, это сломанный ВССК выхлоп. Сломанный ВССК выхлоп у нас лежит на кордоне у Сидоровича в ящике. Если я его не продал. А я его, по-моему, не продал, потому что я помню, что он нужен. Шмаляет, кстати. Кто-то шмаляет. Сейчас вот это вот скинем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Канистра с бензином, патроны. 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 Светошумовая граната. Всякие бесполезные экзоскелеты. Гиря. Гирю вытаскиваем. Вообще говно реально. Электрошок плюс 35. Нужен он мне сейчас? Да не думаю, как если честно, блин. Мне и так не сильно дамажат электры. Огненная вата. Полезная штука. Плазменная гусеница оставляем. Единственное, что мне хватит 3 артов, потому что они и так 100% мне дают. Ожог плюс 35. Ну, может быть, когда-нибудь он и пригодится, но не сегодня. Это оставляем. Это... Ладно, оставляем. Или нет? Не оставляем. Электрические дикобразы, эмбрионы. Так, все, да? Прототип ручного телепорта. Тоже скидываем. Что там происходит? Ага. Кто-то ко мне в группу в Телеграм вступил. Кстати, если хотите, тоже можете вступить. Ссылки все в описании под стримом. Группа в Телеграме, Инстаграм, группа в Фейсбуке, страница в Фейсбуке, страница ВК. Так что все захотите, все добавляйтесь. Всем рад. А я еще раз сохранюсь. И сейчас вам включу видосик, а сам пока поем. Ты знаешь Венома, тварь в этой игре? Да, знаю. Я его даже видел уже. На складах, да. Говорят, что часть Венома очень дорогая. Да, есть такое дело, очень дорогая часть Венома на самом деле. Но продавать как-то особо смысла и не вижу. Ну, зачем? Так, чтобы не отходить от тематики стрима сильно, включу вам свой видос по прохождению Stalker FM, первая часть. Я больше не выкладывал, потому что просмотров вообще нет. Ну, как по мне, получилось неплохо, так что сейчас я врублю. А пока поем. Так что не расходитесь.
Всем здорово, братва, с вами V92, и это первая серия прохождения Stalker FM, одного из самых маленьких по весу сюжетных модов на Stalker Тень Чернобыля, но от этого не менее интересного. А если вам интересно, что будет дальше, то мы сейчас начинаем. Поехали! Я наткнулся на этот мод не так давно, но я его уже проходил на стримах, и он мне довольно зашел. Так что я решил пройти его еще раз, но на этот раз уже в полноценном прохождении. Но что из этого получилось, смотрите сами. И будет ли его продолжение, зависит только от ваших лайков. Так что проявляйте активность и поехали! Мастер. Вообще сам мод устанавливается на Stalker Тень Чернобыля версия 1.04. И сам он в запакованном виде, знаете сколько весит? Он весит 8 мегабайт. Это вообще сюжетный мод на 8 мегабайт. Это, я не знаю даже, какие моды столько весят. Опа, вот мы и появились. Эй, Сидор, здорово. Ну, ты чё мне сказать хочешь? Подходи, я не кусаюсь. Да я чё, я ничего, на. Сидорович, привет, здравствуй, Сидорович. Чё принес? Просьбу, Сидорович? Какую нафиг просьбу? Нижайшую, суди, пожалуйста, снаряжением, а я после верну с процентом. Прыткий ты, я сужаю знакомым сталкером, а тебя в первый раз вижу. Вот и познакомимся, меня кличут Леченый. Ну да, главного героя у нас же здесь Леченый зовут. Конечно, имечко еще то. Типа рофл. Как? Леченый? Да, Леченый. Подобрали меня раненым, ребята. Долго лечили, зато и прозвали Леченым. Леченый? Но в благородство я играть не собираюсь, да и ты не похож на новичка. Дай подумать. Значит, вот что Леченый. Тут мои ребята возвращались с задания и пропали. Один из них, звать Шустрый, нес мне кое-какую инфу. Да и пропали совсем рядом, под боком, потому что мост прошли. Не знаю, что и думать. Решили кому другому инфу скинуть или сидеть водку глушат. Короче, найти Шустрого, живого или мертвого. Главное, чтобы флешка при нем была. Принесешь мне, Шустрый был из людей Волка, а этот тут, в лагере. Спроси его, наверняка что-то знает. С оружием и боеприпасами он тебе поможет. Понял, Сидорович? Так, там же в лагере проводник имеется, гид Василий, хотя некоторые зовут гад Василий. Он отведет куда надо. Недорого. Денег не пожалеешь, ноги сэкономишь, и наоборот. До встреч. Ну чё, Пидорович, что ты мне можешь предложить? Понятно, ни хрена. А с текстурным паком-то красиво. Хоть это и статика. Так, и шот. Пацанчики. Привет, зачем пришел? Привет, мне нужен Шустрый. Не подскажешь, где его найти? С Шустрым скверное дело приключилось. Тут неподалеку на его группу бандиты напали, и Шустрого увели с собой. Он только и успел что сос скинуть. Его напарники, похоже, накрылись. Ребята сообщили, что бандики сейчас в старом АТП, что за дорогой. Вы своих из плена не вызволяете. Не по-дружески как-то, или слабо. Эх, врезать бы тебе до толку. Не так все просто. Людей у меня мало, да и те сплошняком новички. Не могу я рисковать. Если мы этот лагерь потеряем, всем нормальным сталкерам худо придется. А ты сам что? Если не струсишь, от помощи не откажусь, не гордый. Так как? Поможешь с бандюками разобраться? Предлагаешь в одиночку? Да нет, так ты фиг справишься. Разведчики мои бойцы что надо. Сейчас они как раз тех уродов пасут. Вместе вы в принципе имеете неплохие шансы. Ну так что? Или все же слабо? Я попробую. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Ясно, понятно. И чего? В процессе. Работа есть? Уничтожить логово кабанов. Давай. Стандартный квест. Пойдем тогда сразу и уничтожим. Почему нет? Что у нас есть? Пистолет у нас есть. И ни хрена больше. Эй, Кабанидзе! Здорово! Оп. Шо, промазал, да? Не получилось, да? А второй? Слышь, успокойся. Шо, хромаешь, да? Хромаешь? Ну давай. Нападай. Все, да? Уже не такой крутой. Ну ясно. Окей. Так. Медузка. Блин, у меня патронов мало осталось. Ах, хрен его. А мы знаешь, что сделаем? Так, ну-ка, с охраночку. Ладно, если кто не знает, хотя, наверное, все знают, здесь патроны есть вообще. Должны быть, по крайней мере. Опа. А патроны-то убрали. Хотя нет, не убрали. Смотрите, нормально. Все, это все забираем, теперь пошли. Так, что у нас? 408 патронов. 410 патронов. Это уже отлично, слушай. Это уже нормально. Так, ну шо? Кстати, тут же еще проводник есть, надо с ним побазарить. Сейчас волку сдадим задание. Ну, как дела продвигаются в процессе? По поводу задания. Получен выверт, отлично. Уничтожить мутантов на ферме. Че, брать, не брать? Слушай, ну я не знаю. Че он даст? Кровь камня? Ну, давай, ладно, пусть будет.
Все. Так, теперь пойдем гаду Василию, как его там называют. Эй, ты кто такой? Опа, она, здорово. Привет, ты Василий? Да я не только Василий, но еще и гид. Гид фамилия? Шучу. Кого и куда водишь, гид Василий? Новичков и туристов куда попросят, а вообще всякого. Даром? Даром только черей садится. Справедливо. А как ты стал гидом? Про третью волну слышал? Вот мы под нее и попали, когда на барьере стояли. Первые две отбили, а третья нас снесла. Бежали, побросав не только оружие, но и ботинки, противогазы, рюкзаки. В деревне Кровососов на чердаке сарая спасся. А ребята все под крестиками на косогоре. 2 дня отлеживался, пока свобода не зачищила местность. С той поры перебрался сюда. Хватит романтики. Хлебнул, значит, романтики полной грудью. До сих пор отрыгается. Ик. И каков же прескурант, гид Василий. Самый справедливый. Мост 200, ферма за мостом 500, домик с развалинами 600, тепловоз возле заваленного туннеля 700, переход в темную долину 700. А скидки членам профсоюза? Вначале взносы, потом скидки. Смотри, какой ты, блин, а? Ну все понятно. У нас денег нет пока. Зато у нас есть нож. И мы можем вот этот ящик залутать. А здесь у нас, как обычно, еда. Это нам надо. Так, ну давайте деревню полутаем, короче. Тут у нас должны быть аптечки. Вот здесь. Раз, аптечка. Что еще? Вот так вот. Потом вот здесь должна быть еда. Еще. Вот так вот. Дальше у нас стандартный чердак. Тут должна быть водочка. Да, водка и энергетики, отлично. Сейчас еще заберем комбез, он нам пригодится, а то в куртке новичка бегать еще как лошары, что ли, бомжи, что ли. Вот так вот. Вот так вот. Отлично, комбез наемника есть. Бинты, это нам надо. Это нам не надо. Все, пошли дальше. А еще нам надо забрать арт. Тут у нас должен быть каменный цветок. Оп. Ёпта, что происходит? Так, ну вот он, каменный цветок. А здесь еще бинты. И все, да? Ну ладно. Ну и еще один стандартный ящичек. Не забыть забрать. Вот этот вот. А тут у нас антирад и бинт. Для начала неплохо. Так, ну что, тут у нас стандартно лежит толян, аптечка. Аптечку, на тебе аптечку. Вот, держи. Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Давай ближе к телу. Что вообще стряслось? С вылазки шли, напоролись на бандюков. Одного нашего сразу кокнули. Шустрого с собой волокли. Он нам лапши навешал, что знает про схрон с кучей артефактов. А я мертвым прикинулся, вот и обошлось. Мне шустрый нужен, пойду за ним. Компанию не желаешь составить? Ох, друг, боец из меня сейчас как из портянки. Вот оклемаюсь чуток, да в лагерь почапаю. Я народу обязательно расскажу, что ты мне помог. Спасибо еще раз. Ну давай тогда поправляйся. Че, предлагаешь? Ничего не предлагаешь? Давай заберем нычку. Так, ПБшка, патроны, бинты, отлично. Опа, песик. Опа, колбаса. Так, давай залутаем патроны. Вот они. Эй, слышь, ты чё агришься, дебил? Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Да ты себя в зеркало видел-то? Привет, дружище, волк нас уже предупредила. Дополнительные вопросы какие-нибудь имеются? Да, сколько бандитов в лагере? Человек 7-8. Двое в районе ворот, двое в правом здании у костра, двое в здании слева, там и Шустрого держат. По двору еще временами кто-то шляется. А так вроде все. Ну что, начнем помолясь? Нет, попробую сам, чтоб шума не поднимать. Сидите тут. Ну пока отличия от оригинального сюжета нет, но скоро они начнутся, я думаю. Опа, здорово, бандюки. Оп. Смотри, попал. Че, рашим? Да пошел ты. То есть сюда иди, я тебе что говорю, сюда иди давай. Вот так вот. Опа-на, смотри, кто тут. На. Ну ты сдохнешь или нет? Ща, погоди. -1. -1. Что еще есть? Давай. А где? Еще двое. Упал, отжался. Шустрый. Шустрила, ты что тут забыл, слышь? Тут еще один должен быть. И где он? Так, ну ладно. Все, я подкрепился, хоть теперь не голодный. Поехали дальше. Кто не проходил, кстати, этот мод Stalker FM, советую пройти. Мод на самом деле годный. А если учитывать, сколько он весит, тут просто вообще без комментариев. А если накатить оружейный пак и текстурный пак, вообще будет мод просто вот четкий вообще. Не зря же Адмирал
Андрюха на него даже отдельный сделал текстурно-шейдерный пак. Чисто вот для него, для этого мода. Так что вот так. Так, тут все, да? Ну, спать мы пока не будем. Мы сразу пойдем к переходу на Припять. Чё? Какие тушканы? Чё-то, кстати, давно часа ужаса я не видел. Наверное, имеет смысл его дождаться. Что происходит? О, откуда это здесь? Даже две. Ну ладно. Никто не заспаунился здесь. Ну а нам, в принципе, никто и не нужен. Нормально, сейчас Припять зачистим. Доктор как раз появится сейчас. Еще он заданий надает всяких. На ПДА стрелка, там на все остальное. А за ПДА стрелка я, кстати, не помню. Шахтер потребует скальп контролера. И, по-моему, еще что-то сделать ему. Или фонарики, что-то такое, блин. Не помню уже. Ладно. В любом случае, какое-то задание у него будет. Но сначала мы зачистим Припять, облутаем всех. И сделаем нычку. Так, монолитовцы, да? А, не, зомби, смотри. Зомби. А монолитовцев нету, странно. Ну-ка. Мочи, говорит, их. Аж рука свесилась из окна. Пацанчика. Блин. Покушал уже-то, а? Так, что тут происходит, а? Я думал, тут опять куча монолитовцев будет, а нет. Наверное, потому что сюжетное задание еще не закрыто. То есть пройти на ЧС. Поэтому они не появились еще. Ну, тем проще. Так, сейчас поглядим. Да. Бывает. О, долговец ползет. Сейчас они со свободовцем встретятся. Ну вот. Долговец проиграл. Так. Чё? Теперь свободовец проиграл, да? Да, теперь свободовец проиграл.
АК-101 кастом. Походу свободовцы закончились. А тут у нас тайничок есть. Это что за тайник? Ну-ка, ну-ка. Тайник коллекционера. В детском саду. Логично. В детском саду. Ну, если не здесь, значит выше. Сайга 12К снайперская. Листок блокнота. 2 гранаты. И опять тайник в Припяти. Дом, милый дом, я вернулся, что у вас происходит? Что, Припять происходит? Тайник коллекционера. Недалеко. А, все, я понял, где это было. Что там у нас? Да? Ну, не получилось немного у тебя. Подожди. Слышь, товарищ, а тебя не смущало, что ты внутри машины прятался, нет? О! У нас же тут есть турели. Но мы пока туда не пойдем. Потому что надо за тайником коллекционера вернуться. АК. Да ёлки! А, мать! Ой, еще что-то. АК оставь себе. Вал. Подожди, а что это за ствол был? А, еще один кастом. Все, я понял. Внимание! Чё? Ни хрена себе его расхерачило. Его аж перекрутило. Ну, бывает, что я могу сказать. Развалили. Кстати, по поводу желтых строчек. Если бы это был оригинальный движок сталкерский, а не движок ОП-2.1, то любая вот из этих строчек желтых — это вылет. Это любая вот из этих строчек — это вылет. Монолит! Успокойся. Со своим аналитом. О! Нет, ты знаешь, пойду я сначала за тайником, а потом уже буду с вами разбираться. А то если я сейчас туда пойду, то я, блин, не успокоюсь, пока всю Припять не вынесу. А я хочу тайник коллекционера. О, тут у нас трое. А, это свободовцы. Чё? Кто палит? А-а-а. Понятно. Чё, кто тут есть? Ну, это дохлый. А кто живой тогда?
Непонятно. Может, здесь? О, удачно упал. Типичный зритель Валентину и чату привет. Здорово. Труп? Это что, зомбак? Так, подожди. А где тайник коллекционера? А, чуть дальше надо пройти, все. То есть это надо вот сюда. И... А, и он за локацией. Круто. Угу. За локацией он. Ну, нам это не помешает, наверное. Или помешает. Черт. Это печально, конечно. Придется убегать. Все-таки я правильно туда полез. Надо было вот так вот залезть сначала. Да что за хрень? Здесь же проход был. Круто. А, вот. Во. Над чем отвечал в разработке ОП? Локации, графика. Модели добавлял новые там. Ну и по мелочи там. Там систему CZ там придумал. Саму структуру. Ну и всякая такая мелочь. Типа этого. Так. Здесь у нас кевларовый экзоскелет НС. Тоже говно. О, еще один мох. Это хорошо. На ЧС-1. Все. Короче, на ЧС нам надо. Как теперь отсюда выбраться? Не, ну в принципе я знаю. Вот так вот. Я понял. Блин. Не получается. Блин, хотя что я туплю? А, не влазишь. Не влазишь сюда. Охренеть. Спасибо, да не за что. Блин, что делать? Как вылезти? Ладно. Будем дальше супер прыжок эксплуатировать. О. Перелез. Свобода ведь ходит. Опа. Типичный хейтер. И еще один. Компьютер. Компьютер должен быть здесь. Вот он. Все. Тут радиации, конечно.
О, час ужаса. Да что тут происходит вообще? Лейтенант, уводите людей, если хотите остаться при всех солдатах. Сейчас ее выключат. Тут радиация. Блин, куда запрыгнуть-то? Зомби, да. Есть такое дело. Радиация от зомби хреначит. Ну все, теперь можно отсюда слезть. Да почему радиация-то так прибавляется, а? Да. Вот это здесь, конечно, жопа происходит. Фу, бля. Охренеть, что происходило за жопа? А, сейчас нельзя сохраняться. Страшно, когда бритву волку берешь. Почти нечем радейку заглушить. Ох уж это радейка. Когда бритву волку берешь, надо не подставляться зомбям. Тогда и радейки не будет. А тогда ты ее ничем не выведешь, как бы. Слышь ты! Ты чё мои трупы пришел лутать? Поглядим. Вот педик. Трупы мои лутать пришел. Ничего меня не перепутал там, а? Это мое все. И зомби тоже мои.
Нормально, столько зомби, а рук почти нет. Ну зато будет теперь что на патроны Александрычу менять. Руки зомби он любит. Так, ну что, Турель, пришло твое время. Ты хотела проблем, сейчас ты их получишь. Сейчас только погоди, я свободовца обшмонаю, а свободовца уже обшмонаю. А, вон еще. Вон еще турели. Смотри, какой калаш. Почти отдачи нету. Мне нравится. Тут две турели. Тут 3 турели. Ну ладно. А где? А, вон она стоит. Так, и третья, да? Третья у нас вот стоит. Тут надо подальше отойти. Потому что я не вижу ее треноги. Так. Блин. Ладно, у меня патронов много. Кстати, что с калашом? А он даже почти не сломался, вообще круто. Надежное оружие я люблю. Вот, пожалуйста, еще желтые строчки, из-за которых бы в оригинальном движке были бы вылеты. А теперь их нет. Так, 2 монолитовца тут. Пойдем заберем. Декодер. Опять шмаляет откуда-то. Да вы не спешите, не спешите. Я и до вас доберусь. Что-то у нас есть, ничего нету. Книжка есть. Декодер есть. А скат 10 сперли. Вот педики. Что, нельзя вылезти? Круто. Тогда здесь вылезем. Угу.
Ща, погоди. Да, кстати, по крайней мере, частенько вылетало в 2.09. Да, там же оригинальный движок сталкерский. Там неправильно. Вот еще такие строчки. То есть тут написано, что вот какой-то монолитовец не имеет, короче, ситуационных моделей для состояния покой. То есть у него как бы логика отсутствует. В оригинале бы просто вылетело, а здесь он просто другую модель подменяет и все. Потому что здесь движок понимает, как обрабатывать такие исключения. И таких технических моментов очень много, которые были исправлены, которые были улучшены. Оптимизирован очень хорошо движок. Например, на оригинальном движке этот мод, он бы не пошел вообще, он бы вылетел, не знаю, на старте, наверное, сразу. Я понял, что вылетало в центральной Припяти. Ты труп! Ты дурак. Отдавай мне все, что у тебя есть. Это все теперь мое. Как хорошо меня встречают. Чё? Что это за хрень? Кто шмаляет? Калаш. СВД берем. Калаши не берем. Все? Походу, да. Че это? Бля. Дневник пока брать не будем. Я еще не всю Припять зачистил. Где-то еще два монолитовца показываются. Возможно, они где-то здесь. Смотри, турель. Понятно, рабочая. А где у нас нерабочая стоит?
Вот одна из них нерабочая. Но я вот не уверен, если я взорву рабочую, будет ли нерабочая в сохране. Давай сохранимся перед этим. Вот так вот. Во. Готово. Турель нашли. Сейчас только монолитовцев развалю оставшихся. Не знаю, они, наверное, вот здесь, на улице. Где-то. Ага. Противник! А где арт? Где артефакт-то? Не знаю. А вот он. Батарейка. Ну все, теперь можно брать дневник доктора. Конечно, где-то еще монолитовец ныкается, ну насрать на него. Но все равно еще раз сохранимся. Доктор жив, да, в курсе? Я как бы его в подземке Агропрома уже видел. Вот он тут стоит. Доктор, вы зачем тут в штабе Монолита? Это крайне опасно. Здравствуй, стрелок. Я потерял свой блокнот. Да, тут крайне опасно. Пойдем, у меня неподалеку есть тайничок. Там относительно безопасно. Вот и поговорим. Хорошо, пойдем. Ну давай, шуруй. Хотел я про свое будущее узнать. Хотя, может, и зря. Так, ну что? Вот мой тайничок. Там в сейфе лежит твой АК. Ты просил сохранить его. Можешь взять. Автомат в полном порядке. Что дальше собираешься делать? Смотрю, нашел мою записную книжку. Я там много своих догадок изложил. Ознакомился? Не знал о твоем тайничке. За автомат спасибо, посмотрю. Держи свою книжку, не читал я ее. Не имею привычки в чужих дневниках шариться. Ладно, не тревожься, зайди на рюмку чая, посидим, покалякаем. Эх, сколько хороших мужиков зона забрала. Это точно. Я думал, и тебя тоже не увижу больше. Да, жаль, вернуть никого нельзя. Вообще-то, ходит упорный слух, есть особенный чудо-артефакт, живое сердце называется. И вроде бы у тебя в ПДА даже способ его получения был. У меня? В этом ПДА? Нет, не в этом, в том, который ты с собой в последнюю вылазку на ЧС брал. Может быть, сумеешь его найти. И еще, я точно не знаю, где твой старый ПДА, в саркофаге или нет. По крайней мере, поискать его надо именно там. Когда собираешься в саркофаг? Думал, с рассветом завтра. Там выбросы часто идут, но можно предугадать окошко между ними. Сейчас в самый раз идти, до завтра ждать нельзя. Ладно, тогда я пошел, надеюсь, еще увидимся. Вот так вот. Как раз под твой патрон. Ну, у него, по-моему, только коллиматор, так что, ну, нахер он нужен. Так, помоги мне с одним делом. Говорят, есть возможность телепорты делать. Да, можно. Если бы они не были такими дорогими, то все бы пользовались. А что нужно для этого? Ну и хотя бы, если я хочу на кордон слетать.
Ну, во-первых, нужен артефакт, который этот телепорт рождает. Для каждой местности он свой. Пока известны артефакты для кордона, янтаря, армейских складов и, собственно, Припяти. Во-вторых, нужен расчет точки прибытия, а то, сам понимаешь, перенесет тебя в камень куда-нибудь. Разные люди по-разному рассчитывают. Кто математику на помощь призывает, кто потусторонние силы. Я примерно посередине, пользуюсь уникальным артефактом. Например, для расчета заброски на кордон нужна рубиновая пружина. Это очень редкий артефакт, но Сяк обещал, что отдаст мне его. Я как-то вытащил его из одной передряги, сходи к нему. Ладно, схожу, давно я Сяка не видел. Так. Доктор, я сделал, что ты просил, я лечил людей. Я знаю, Стрелок, я очень рад за тебя, теперь ты можешь помочь мне в более важных вопросах. Док, вы не слышали о заброшенной шахте и шахтере? Он просил у вас спросить? Я оставил ему осколок монолита. Шахтер? Так он жив? Хорошая новость. Я уж думал, давно его нет. Да, ты нес мне этот артефакт. Вот оно как. Но шахтер отдаст его только если я принесу ему какой-то предмет. Это медальон, но у меня его сейчас нет. А где же он? Давно дело было. Почти сразу после аварии на ЧАЭС. На крыше одной из высоток в Припяти обронил я рюкзачок. В нем он и был. Несколько раз пытался я его достать, да только силы уж не те по крышам ползать. Один раз чуть военные не убили, другой раз чуть не упал с высоты. Принеси, если сможешь его. Буду тебе благодарен. А награду за эту трудную и опасную работу найдешь прямо на крыше. Попасть туда можно, как это ни странно, с АТП. Хорошо, док, я попробую. Всегда рад вам помочь. И еще квест. Спасибо. А что дружка-то твоего не видно? Вы же со своим песиком неразлучны были. Пропал мой дружок. А столько лет вместе. Эх. В темной долине бандиты меня сильно подранили. 2 суток без сознания в болоте провалялся. Очнулся, только лужа крови рядом. А сердце не верит в то, что дружка больше нет. Я слышал, ты имел дело с узником бандитов Максом Любером. Он ничего не говорил. Слух был, видел он какого-то необычного псевдопса. Может, дружок? Мне Макс ничего не говорил. У меня к нему дело. Схожу, заодно и про дружка узнаю. Да, это тот, которого бандиты на фабрику вели. Второго-то я не освободил до сих пор. Так в клетке и сидит. Что тут у нас имеется? Да, я смотрю, ты, доктор, короче, не мелочишься. А что за палач дашь? Пистолет Гаусс. Крутые патроны, тайник, ни хрена себе. Ну нет. Я, пожалуй, воздержусь. Бинокль. Вот это да. Можно было бы, конечно, купить, но такой бинокль будет лежать на ЧАЭС, так что не будем покупать. Аптечки. Аптечек у меня и так хватает. Вот доктор что-то должен покупать дорого. Части мутантов? Не знаю. Коготь Венома 16500, короче, он покупает. Коготь Венома, доктор. За 16500. Чисто коготь Венома один. Да, ни хрена я квестов набрал, конечно. Значит, забираем. Вот он, АК стрелка. Все, вот это забираем. И сделаю здесь нычку. Скину сюда ненужный хабар, чтоб на ЧС не тащить. Вот так, вот так, вот так. Ну, не знаю. Давай посмотрим, что он из себя представляет. Ну, такое себе на самом деле. Я лучше со 104-м похожу. Выкладываем, 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 выкладываем. Сайга снайперская. Гаусс-кассета. Вот это выкладываем, вот это выкладываем.
И вот это. Экзоскелет НС. Батарейка, колючка. Второй мох. Части монстров. Повыкладываю. Автоматическая турель. 50 кг. Да. Совсем немного весит. 10 рюкзаков выкладываем. Так, подожди, что мне надо будет? На ЧС мне понадобится рюкзак. Давай возьмем 4. На всякий случай. Чтобы по количеству локаций можно было выкладывать нычки. Системник 8 кг. Ну. В принципе, можно идти. Давай только поспим. До утра. Сколько времени? 0:11. Давай 5 часов спать. Летит, значит, Нива со сталкерами по зоне. Аномалии обходит на бешеной скорости. Встречных монстров на бампер принимает. Влетает на блокпост, проходит его, чуть не столкнувшись с БТРом, и уносится по дороге прочь от зоны. Пассажиры в полной прострации. А водила спокойно так одной рукой вертит баранку, в другой держит бутылку пива и время от времени из горла отхлебывает. Тут один сталкер малость очухался. «Ну ты даешь, — говорит, — ты где так водить научился?» А водила смеется. Чё? Вот я раньше в Киеве на маршрутке работал. Да, на маршрутке раньше работал. У тебя FN палач есть? Да, есть. Ну, имба не имба, но не знаю, у нас уже на одном из стримов был разговор за стволы. Так вот, стволы со временем надоедают одни и те же. Так что поэтому их менять приходится. Ну, пока нормально, пока ходим. Так, ну все. Значит, вот здесь нам как раз палач и пригодится. На самом деле, тут сейчас будут эти гаусовщики. Я же их еще не снимал. Я их не снимал еще. Да. А где голосовщики-то? Вон сидит один. Блять. Гаусс ваншотный. Вот опять строчки такие же. Второй голосовщик, наверное, появится, если ты там пройдешь. С той стороны. Давай. Так и сделаем. Вон он. Сидит. Есть. Самых опасных снял. Теперь надо с остальными разобраться. Кабанчики. Мертвые кабанчики. О, пацаны, здорово! Ни хрена себе тушканы толкают псевдоша.
О, тут еще и снорки. Вроде все. Во еще кабанчики. И тут еще 2 трупа я где-то видел. Это кто? Это сталкер. И это сталкер. Сейчас еще гаусовщиков залутаем. Ну что, педик, отдавай мне свой гаусс, вернее РПГ. Еще РПГ. И еще РПГ. Теперь надо это все скинуть. Оп, оп. Получена информация о тайнике. Вот это поворот. Забытый лес. Информация о тайнике достойна сохраночки. Теперь пойдем снова выложим все это в ныч. Ой, блядь. И уже можно будет на сюжетный этот заходить. Триггер. Вот это скидываем. Вот это скидываем. И вот это скидываем. Дымовая граната. ПДА. Все, ЧС ждет. Молодец. Хорошо подождал. Хотя сначала давай посмотрим. Я точно все квесты в Припяти выполнил. ЧС. Во! База монолитовцев в Припяти. Вот, это надо посмотреть. Турель есть. Компьютер есть. Ворон так и не настрелял. Найти медальон. Это мы сумку принесем сахара, он даст переход с АТП на Припять на крыше и будем там уже искать. Да, все. Остался один квест. Сейчас мы его, я думаю, выполним, потому что остальные места... Я уже все обыскал, и там не было. А значит, будет здесь.
А где еще личные шкафчики тут есть? Вот здесь? Серьезно? Ладно, давай остальное проверять. Пусто. О, вот здесь лежит. Отлично. Квест выполнен. Теперь можно и в Припять. На ЧС, вернее. Зачиним только экзач. А то там мне некогда будет этим заниматься. Во. Смотрим пустой стадион с трупами. И трубу ЧС. Вот, ЧС уже скоро. Вот это, кстати, сейчас была одна из тех мелочей, которую я исправил. То есть больше нет переходов, которые автоматом тебя перекидывают. Я помню, когда играл, меня вот это вот очень бесило, вот это, когда тебя автоматом перекидывали переходы. Что на ЧС, что в подземку Агропрома. И где там еще такие переходы были. Вот вообще бесило реально. Чисто ты не хочешь переходить, бежишь, а херак тебя почему-то перекидывает на локацию другую. Поэтому я это исправил. Опа-на. А кто меня палит? А, все. Вертолет. Хотя можно сбить. Чё? Ты чё, дурачок, что ли? По-моему, вертолет бессмертный. А, не бессмертный, смотри. Отлично. Палачом сбили чисто вертолет. Нормально, чинить еще не надо. Вау. Опа. Кто это тут у нас? Военный с ФНочкой. Это что-то новенькое. Здесь тоже аптечки выпадают. Скат 10. Хорошая вещь. Кто еще?
Выхлоп, кстати, тоже ваншотит, если 100% нету пулестойкости. Так что вот так вот. Тихо. О, все, пошло дело. Кто-то в меня попал. Походу с выхлопа. Ну, кто-то. Еще один отъехал. Опа. Долетались. Это, кстати, тоже одна из тех мелочей, которые я правил. Раньше эти вертолеты были бессмертны, их нельзя было сбить. А теперь можно. Потому что это нелогично. Почему они должны быть бессмертными? С какой радости? Кто ж меня палит-то, а? Кто ж меня палит-то? Так, вон. Фу, блин, это был еще один с выхлопом. Да, те еще педики. Так, я вижу еще одного с выхлопом. О, что происходит? Нравится мне, как они подскакивают. Как кошаки, которых напугали. Кто-то пробовал кошака пугать, так он такой подскакивает, как будто его пружиной подбросило. Так и монолитовцы подскакивают. Вот тебе и выхлоп. А это мы продадим сяку, бля. Где товарищ? Так, отъехал, хорошо. Ну, вроде это не выхлопы. Уже хорошо. Да, на ЧС компьютерный прицел это просто must have. Без компьютерного прицела ты никто здесь. А, ну да. Еще давайте турели добавим. Но тут уже можно и из обычного калаша как бы пострелять. Буду я еще на них тратить. Вот так вот. Сейчас еще гауссовщики будут там, типа вот там, вот там. Я ж помню все это. Ну, наверное, каждый помнит, кто играл. Вроде никого нету. Выхлоп. Чё? Кто шмаляет? Кто шмаляет? О, а кто это тут у нас?
А откуда это мы взялись? О! Таймер еще больше увеличили. Помню, раньше было полчаса, а сейчас час. Ага. 48-й, 49-й, валим нахер. 49-й, оглохи ухуел. Да сейчас, быстро, сукин. БТР! Твою медь. Фу, хорошо, что у меня есть эти. Давай вот так сохранимся. Вот он стоит. Только башня отлетела. Но это только один БТР. Вот там еще второй должен стоять. Ща, погоди. Да, вон он стоит за автобусом. Блять, грузовщик. СВД это ладно, а вот Гаусска это похуже, блять. Фу. Чуть не сдох. Подожди, клоуны с оптикой. Сейчас я с БТРом разберусь. Вот так вот сделаем, да, вот так вот. И зажигалочку ему подарим. Отлично, как хорошо вошло. Как говаривал Винни-Пух, отлично входит и замечательно выходит. Ой, блядь. Аномалии тут, сука, мощные-то, да. Так, БТРчики я развалил. Так, там дальше у нас стоят турели, я вижу. Кстати, а что по поводу выхлопа? Вон, смотри, сколько у меня выхлопов. Давай попробуем с выхлопа пострелять по турелям. Он же, по идее, должен их разваливать. Просто, не знаю. Просто разваливать. Да. Я рассчитывал, что это будет быстрее. Шесть, 7, 8, 9, 10. 10 выстрелов из выхлопа надо, чтобы завалить турель. Это говно. Это говно. А он входит и выходит голубой шнурок. Да-да-да-да. Да-да. Именно так. Винни-Пух херню не несет. Это далеко для автомата. А пойдем трупы лутать. АК-9 паутина. Кстати, кому-то они будут нужны по квестам. У нас еще пацанчики. С дорогими стволами, между прочим. Двое, да? А вот этот залутанный. Залутанный. She Pirate. Hi from Houston, thanks. Hi there, She Pirate. Greetings from Russia. Glad to see you here. РПГ. Это монолитовец сказал, да? О, смотри. Монолитовец такой беспалевный. Ты куда смотришь? А ну-ка. Противник говорит, его нужно найти. О, второй прибежал. Так, а ну сколько еще вас придет? Thank you, She Pirate. Thank you. Thanks for dropping on my videos and leaving comments. You're welcome.
You're welcome. And I have new videos too. If you're interested, you can watch them. Metal detecting videos. And not only metal detecting. A lot of interesting videos. Чё, только двое? Ну ладно. Двое так двое. Пью-пью, пью-пью. Твою! Сука! Вот это было внезапно. Ты дебил, что ли? Я сейчас думал, отъеду. Фу, бля. Ах вы... Где? А. Of course I will. Okay. I will wait. I will wait. Так, а ты чё? Ёб твою медь, чё происходит? Еще один РПГшник. А где РПГшник-то? Ёб... В смысле, а чё? Взрыв. 72%. О, все, вертолетик отъехал. Да блин. Что происходит? А где он, блядь? А, он высадил десант. Я понял. Вот он один. Вот он где-то второй. Но это уже военный с валом, это уже не так страшно. Ты чё? Хрена себе они с РПГ шмаляют. Тут ничего нет. Тут... О, патрончики. Это нам надо. Так, это я заберу. Аптечки я тоже заберу. Я заберу все, что найду. О, экзач. Интересно, сколько экзачей я насобираю на этих локациях, а? Это даже интересно. Так, там еще одна турель. И еще одна турель. И здесь где-то кто-то бегает. Вот, я видел его. Так, и с какой стороны ж ты вылезешь? Я думаю, с этой. А может и не вылезешь, кстати. Это тот или другой? А, это может быть, кстати, другой. Вон они там ходят. Buscando con frecuencia, Хайши. Hola, buscando con frecuencia. Saludos desde Rusia. Монолитовец. Проснись и пой. Блин, далеко слишком. Ёб твою медь, опять РПГ. А кто шмаляет-то? Кто шмаляет-то? Ладно, у меня есть еще ствол с автонаведением, так что... Вот ты какой. В смысле? Нормально. Прикольно, снайперка не достреливает. То есть из автомата фактически... О, кстати, надо починить. Так, вот сделаем, вот так.
Из автомата, значит, он достреливает. А из снайперки, которая специально для этого предназначена, он не достреливает. Охренеть. А может, с выхлопа попаду? Не, у меня вот такое есть получше. Кстати, сейчас испытаем выхлоп на монолитовце. Или кто это тут? Ну да, хороший. Так, меняющие лица. Я только что сейчас на армейских солдатах сражался с 100 наемниками. Молодец. Я тоже с ними сражался недавно. В одном из стримов. Сегодня я считал, что разрабы Stalker 2 будут делать упор на RPG составляющую. Шутеры ходят на второй план. Постсоветский Fallout, короче говоря. Если они сделают реально постсоветский Fallout, им будет, короче, респект и уважуха. Пожизненная. Потому что Fallout я люблю. О! Fallout, не знаю, я все Fallout'ы прошел, кроме первых двух. И, ну, естественно, 76-й вообще Fallout'ом не считаю. Это просто, ну... Это чисто порофлить над тем днищем, в которое превратилась Bethesda. После кейса Фримена уже не страшно. Типичный зритель. Когда кейс Фримену берешь, там всего лишь наемников 15. А когда ты воюешь по квесту на Павлика, там реально их сотка просто. Вот они просто со всех сторон херачат. Ты их чисто не успеваешь отстреливать. Я на этом квесте рассказал все, что я думаю о том, кто, короче, вот придумал вот так квест усложнить. Да что ж такое? Да ладно, патронов много. Девать их некуда, так что можно и пострелять. Все, возвращаем обратно палач. За таймер, конечно, респект. А, хотя, кстати, если я не ошибаюсь, может быть, даже и я время увеличил. Я уже не помню, вот насчет этого момента точно не скажу. Может быть, даже и я его увеличил. Так, тут у нас кто-то есть. Не вижу. Вот так я их сейчас победил, сражался с ними. Пипец какой-то со всех сторон. Да, да. Вот так вот и сделано. Все для комфорта игрока. Чтобы тебе было комфортно играть. Они позаботились о тебе, разработчики, чтобы ты не скучал, сделали. Ты понимаешь? Чтобы ты не скучал. Вертолет. А, этот бессмертным остался. Жаль. Разработчики ОП-2.1 заботятся о игроках. Они сделали, чтобы тебе никогда не было скучно, чтобы ты постоянно находился в центре событий и ни на секунду не забывал, ни на секунду не становилось тебе скучно, ты понимаешь? Вот. Ну, если кто не понял, это сарказм. Если кто не понял. Интересно, Агауска свалилась? Блять, не свалилась. Печально. Так-то, конечно, это дебильные моменты. О! Турель. Buscando con frecuencia. Hi to buscando con frecuencia. Okay, guys, have fun and take care. Thank you, Shipirate.
Glad to see you here and see you soon. Так. О! Экза маскировочная. Неиспользованная. Вроде никого. Ага, вот тебе и никого. Что ты мне сделаешь, я в другом городе? О, еще один. А где ты второй педик-то? Блин, радиация херачит. Да блин, ну где? Почему? Ёб твою медь. Ебучая радиация. Бля. Разработчикам респект за 100 наемников. Ага, респект. Вау, щипайрат. Но с другой стороны, куча металлолома и патроны. Тем более скряга рядом поднял бабла. Стали другими дела. Не, это, конечно, все хорошо, но, блядь. Это ни хера не комфортно, реально. Так проходить. И чё? Ты дурак, что ли? Так же человека можно убить. Неадекватный какой-то. Так, тут у нас еще есть кое-что. Кстати, а где у нас тайник? Тайник коллекционера. Ага, круто. Тайник коллекционера я не знаю где. Или подожди, где тайник коллекционера? На ЧС-1. За забором, что рядом с локомотивом, под поваленным деревом железнодорожный мост. Ну, круто. Будешь завтра стримить? Не знаю, наверное, нет. Я думаю, завтра это... на коп. Тайник коллекционера, вот он. Великолепно, пойдем забирать. Просто чтобы ждать, завтра будет или нет. Вряд ли. Завтра я на целый день ухожу. Потом еще релиз видоса будет очередного. На премьеру видоса можешь зайти вечером. Будет премьера. Угу. Где? Здесь? Или где? А, где-то тут. Вот он, тайник коллекционера. Опять на ЧС-1. А, все, это уже дальше надо идти. Когда коп выйдет? Завтра будет по копу видео. Лучшие находки за зиму. Вернее, лучшие находки с канала. Там как бы видосы с разных периодов. Но с тех видосов, то есть, которые вышли зимой. Начиная с декабря и заканчивая февралем. Ай, ладно, насрать на эту радиацию. Хорошо, когда выйдет. Вечером выйдет. Я премьеру заранее сделаю. За час где-то, или как минимум за полчаса за премьеры я уже зарелизю. Я буду на твое видео, давай.
Давай. Ах ты педик. В смысле турель, педик, а не ты. Так, давай. Упал, отжался. Несмотря на то, что мы уже стримим 4 часа, я все-таки сегодня планирую пройти до конца ЧСы. Ну, то есть ЧС, саркофаг, бункер управления и ЧС-2. Я думаю, как раз, когда мы вот это все пройдем, будет уже как бы нормально. Забираем все. Я с собой пиво для радиации таскаю. А у меня нету пиваса. Не, нету. Да ничего, смотри, сколько у меня аптечек. Мне насрать вообще на радиацию. Она сама выводится, а я просто аптечки хаваю и все. О, за бульдозером на дороге. Полкило банка, но его нафиг. Согласен. Полкило весит. Так, все, бери и пошли дальше. Так что, будет вертолет, не будет? О. Аналитовцы. Слушай, мне такое ощущение, что здесь где-то... А, нет. Я тоже правку поставил на вес костюмов. У тебя вес больше, чем у меня, как так. Потому что я правил вес самого главного героя, а не костюмов. Ох ты. Ракеты летают. Да ты чё? Рофлишь? Ух ты, сколько вас! Монолитовцы, военные. А тут нету пива, короче, у них. У этих педиков нет пива. Это же монолитовцы. А не это. Их великий монолит, короче, защищает от радиации там. И поэтому они не пьют. Это возможно сделать, нет или да? Что возможно сделать? Вес поправить, да. Берешь и правишь. Блин. Далековато отсюда стрелять на самом деле. В принципе, у меня 40 минут еще целых до выброса, вообще насрать. Еще не стоит забывать, что там БТР стоит. Так, у нас на ЧС из заданий, по-моему, только сумка, да? Вот только как? Там надо конфиги править и скрипты. Там не так просто, как в оригинале. Чё? Понятно. Военные вообще бухают. Кстати, там военные валяются, но не знаю.
Вряд ли у них пивко будет. Они как бы в рейд на ЧС пришли, им как бы не до того, чтобы бухать. Походу этот вертолет нельзя сбить. Чё? А. Ага. Там еще турель стоит. А это кто? Так. И, кстати, до сих пор ни одного лечебного берила не выпало. Вот это вообще печально. Там где-то должен быть БТР. Ястреб 3, Ястреб 6. А ну-ка пройдите вправо через простеночек. Можно сбить, я сливал. О! Вон он, БТР, остановился. Не-не-не. Вон он стоит. Ща я ему подарочек кину. Вот такой вот подарочек будет ему. Давай, давай. Не попал. Ай. Ну, чё вот что это такое? Чё ты мешаешь мне? У того на крыше оружка выпала. Сейчас посмотрим. Так, ну все, с турелью разобрался. Теперь надо БТР развалить. Ща мы ему. Давай. Как хорошо башня подлетает. Тут, кстати, труп. И здесь труп. А чё по вертолетам-то? ХЗ, короче. О, еще турель. Ты дура, что ли? Ты меня не видишь. Вот так, я же сказал, ты меня не видишь. Военные. Еще всякие перики тут. Их надо РПГ сбивать. А, попади ты в РПГ, с РПГ по движущейся цели. Попадешь? Не попадешь. Так, шо тут? А вот этот БТР, на нем, кстати, ездить можно, если кто не знает. Вот на который я смотрю БТР, на нем можно ездить. Им можно управлять. Тут у нас СВУ. Урода видишь, займись. Чем ты там можешь заняться, не пойму. О, тут можно вот так сделать. Вот. Сейчас где? Не знаю, короче. Или вот этот. Да, вот этот БТР, на этом можно ездить. Так. Ща. Тут еще есть БТР. Вон он, смотри. Смотри, смотри. Земля, я над вами, обозначьтесь. Здесь Ястреб, обозначаюсь трассерами. Земля, вижу тебя, начинаю работу. Блин.
Так, за кустами он меня не сможет валить. Все. Готово. Вот и сумка. Вот она и сумка. Да все, не услышишь, успокойся ты. Что ты орешь-то? А тайник за забором. Опять. В саркофаге. Отлично. Усё. Вопрос с пацанами решен. Вроде я все квесты на ЧС выполнил. То есть тайники коллекционера найдены. Так, Кока-Кола явно занесла беседки за ядерколу в серии Fallout. Там явная реклама. Ну, скорее всего, да. А может и нет, потому что смотри, если бы Кока-Кола как бы была в теме, и она бы сама занесла за рекламу, то там была Кока-Кола. А ядеркола, ты видишь, у нее название как бы отличается, то есть обычно это делается для того, чтобы правообладатель названия не предъявил, короче, за использование как бы интеллектуальной собственности, использование чужого бренда, то есть без разрешения. Поэтому решили назвать ядеркола. Точно по той же причине, вот если взять Сталкер, все оружия и все вещи называются, ну, не так, как они в реальности называются. Допустим, калаш. Там как калаш называется? Ну, он не так называется, как в реальности, по-другому. Блин, чат пропал, не вижу ничего. Vic TV, hi there, greetings from Russia. Gameplay of Stalker, this is gameplay. Так, саркофаг. Давай проверим наши квесты. Вот это на CS2 надо. Ты обретешь то, что Just wanted to say hi, have to get back to work. Okay, Vic TV. Glad to see you. And see you soon. If you don't know, I have a new video. You can watch it if you want. Иди ко мне. And another video will be on Friday. Так. Вознагражден будет только один. Да хорошо, хорошо. Вознагражден будет только вот один. Все это я уже слышал. Не, остались квесты только в саркофаге. Иди ко мне. Саркофаг Ты обретешь CS2. то, что заслуживаешь. Тут у нас гауссовщик должен быть. Есть. Твой путь завершается. Иди ко мне. О, хейтеры. Здорово. Пока. Пришло время. О, первый гаусс. Я вижу твое желание.
Ёб твою мать! А ты что, идиот? Иди ко мне. Что происходит? Ты обретешь то, что заслуживаешь. Они, кстати, ножами хорошо херачат. Пришло время. Твое желание. Иди ко мне. Блин, не знаю. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Да, тут танки есть. Вознагражден будет только один. Так, так. Забираем все. Иди ко мне. Ты обретешь Эти то, монолитовцы что в броне непробиваемые заслуживаешь. живущие. Их надо в башку убивать. Оп. Оп. Опа, у меня перегруз. Что мы выкинем? Твой путь что у нас подешевле? завершается. Вот это давай Иди выкинем. ко мне. Вот это давай выкинем. Выхлоп оставим. Так, радиация. Радиация. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Блин, что еще можно выкинуть? Спас 12. Вот это можно выкинуть. Вот это. Путь вот завершен, это. человек. Вот это. Иди вот это. ко мне. Вот это. Вот это. Блин, чуть не сдох. Вот это. Я сказал вот это. Все нормально. Пришло время. Я вижу твое желание. А где тайник-то? Дурак, что ли? Вознагражден будет только один. О! Он не сдох. А где, блин, тайник? Путь завершен, человек. Иди ко мне. Пс. Враг в зоне виден. Я и не собирался как-то уходить. Твой путь завершается. Иди ко мне. Иди ко мне.
Ты обретешь то, что заслуживаешь. Где? Ща, погоди. Твоя цель здесь. Подлечил нормально? Иди ко мне. Ну и хорошо. Тайник у нас тут. Еще экзач. Придется еще тайник закладывать. 27, 23, 31, 25, 24, 29, 0. Че еще? 26. Выхлоп давай тоже выложим. Нормально. Вознагражден будет только один. Оп. Хейтеры. Хейтеры. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Ладно. Что тут еще есть? Завершен, человек. Иди ко мне. А где тайник коллекционера? В вентиляционном коробе, в засыпанном проходе, за трубой перехода, в помещении с охладителями, возле пролома в стене. Знаешь, очень похоже, что этот тайник находится в помещении с охладителями. Вознагражден будет только один. Или здесь. А, вот он. Вот он. В бункере управления монолитом следующий. Все. Твое желание скоро исполнится. Что с радиацией? Почему набирается-то? Иди ко мне. А, облучение плюс 95. Круто. Круто. Пришло время. Я вижу твое желание. Джокер. Блин. Саркофаг, конечно, блин, вообще. Место такое радиоактивное. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Тут сейчас гаусовщик будет. Вот здесь наверху будет гаусовщик. Джокер самый плохой артефакт. Но не выбрасывать же его. Кстати, о чем дает? Я вижу твое желание. А, тут не увидишь. Ну ладно. Хотя бы в 10 раз меньше облучения. Это хорошо. В 10 раз меньше облучения. Странно, а чё гаусовщика Твой нет? путь завершается. Странно. Иди ко мне. Чё, все что ли? Чё так мало? Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Да блин. Вот так. Ёпта, пацаны. Ни хрена себе! Завершается.
ко мне. Вот это их до хрена здесь было реально. Ёб твою медь, что происходит? О, Вознагражден будет только один. жесть. Аж монолитовцева расхерачила. По всему саркофагу. А кто меня палит? А, монолитовец. Пришло время. Я вижу твое желание. Ты смотри. Ушел. Таракан, ты ничего не попутал? Твоя цель здесь. Иди ко мне. О. М60. Так, у меня опять перегруз. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Паутину выкинем. Не, ну в принципе можно здесь сделать тоже нычку. Хорошо, что я рюкзаков набрал. Человек. Иди ко мне. 34%, 40, 41. 34. 21. 39. 42. Все, что меньше 50%, давай скидывать. Твоя цель здесь. 40. Иди 38, ко мне. 45, 35. Выхлопы только оставим. 34, 32. Ну и пулеметы тоже. РПГ. 35, 44. СВУ. СВУ хорошие. Они дорого Иди стоят. ко мне. 47. Ты обретешь то, 48, что 38. заслуживаешь. 42. 38. Не. Не, ладно, пусть лежит здесь. Хотя нет. М249 возьму. Я одну вот эту. Путь завершен, человек. Иди ко мне. А где монолитовец? Странно. Тут где-то еще один. Канистра с бензином. Вознагражден будет только один. Да, да, только один. Хорошо. И нам надо сюда. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Все? Хз. Но это зомби с хорошими стволами, так что их надо обыскать. Иди ко мне. 2 пулемета. Ты обретешь А нет, не 2 то, пулемета. что заслуживаешь. Это вообще Форд 500. Говно. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Да какое желание? Ты дурачок, что ли? Chris Carson, hi from Tallahassee, Florida again. Hey Chris Carson, glad to see you. Greetings from Russia. What's up, mate? Пришло время.
Я вижу твое желание. Чё я взял? А где монолитовские телепорты? У него артефакт выпал, да. У него артефакт выпал. Управление. Давай мы, знаешь, как сделаем? F5 это у нас сохранение, да? Сделаем F6 вид от первого лица, а F7 вид от третьего лица. Вот так. Во! Отлично. Теперь можно искать, где это все находится. Странно, были же монолитовские телепорты, куда они делись-то? Охренеть, нету? Нету монолитовских телепортов? Твоя цель здесь. Печально. Иди ко мне. Подожди, а как на паузу? Как здесь на паузу ставить? Блин. Что за хрень? У меня почему-то яркость вхерачилась. Так, пауза. Нож, пистолет, бинокль, инвентарь. Забрать все. Пауза, пауза, блин. Какая пауза? Что это значит? Что это за кнопка такая? Вот давай сделаем backspace. Их перепрятали. Куда их перепрятали? Вот. Вот так вот сделаем. Потом... Нет, не то. Не то. Вот, записка стрелка. Не работает пауза. Ты обретешь. Так, кто хочет читать, и не буду читать, мы тут радиация херачит. Так. Работа телепорта. Нахрен шахтер, если ты все же... То вот координаты запасного перехода обратно. Возможно, тебе пригодятся. Да, здесь нету черепков монолита. Вознагражден будет только один. Это очень плохо. Твой путь завершается. Иди ко мне. 507, 589. Пойдем еще в нычку скинем лишнее. Так, что у меня лишнее? Вот это лишнее. Вот это лишнее, он вообще дешевый. Путь завершен, паутина. человек. Скинем. Иди ко мне. Овалы вот эти. Гроза. Печенье. Ой, или ПКМ. Печенек 32-38 пусть будет. По квесту НПС будет на генераторах. Вознагражден будет только Не, один. здесь должны быть несколько телепортов где-то. Потому что они пригодятся по квесту этого. Тени монолита. Ты без них не пройдешь. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Вернее, пройдешь, но это очень придется долго бежать. Короче, вообще ни о чем. Так, шо, все? Давай. А, генераторы ЧС-2. Здорово. Твоя цель здесь. Ко мне. Отлично.
Мясо. Просто мясо. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Разведать, что находится за дверью. Иди ко мне. Ща, погоди, разведаем. У меня опять много слишком лишнего в инвентаре. Вот это скидываем. Вот это, вот это, вот это. Иди ко мне. Вот это, вот это. Ладно, давай еще вот это скинем. Вот это. Канистра с бензином 8 кг. Твоя цель здесь. Вот это скинем. Иди ко мне. Что еще много весит? Кстати, броники. Броники много весят. Вот давай вот их скинем. Оставим только экзачи. Иди Всё. ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Все, пошли в лабу. Там в конце квест пройдешь до конца, и там были все телепорты. Ничего не понял. Где там? Какой квест? Хз, короче. Во. Наконец-то этот тупой звук больше не херачит от монолита, уже достал. Чего? Это как? Расстрелы через стены? Ни хрена себе мне в башка попали. Хорошо, что я разгрузился. Не хочу здесь нычку делать. Неизвестно, когда я потом сюда еще приду. Враг монолита! Ты не... Тебе не...
Там НПС ЧС-2 будет там стоять, будет с ним поговорить, надо, появится квест. Не знаю, не понял. О, а еще один. Дурачок. Че ты там можешь зайти с другой стороны? Вы, монолитовцы, только сзади умеете. Как педики. Чё? Ты в порядке? Странный какой-то. Ладно, неважно. Ничего нет. Ой, там же, блядь, гауссовщик. Твою медь. Есть. Отъехал. Пулемет у нас тут. А кто гаусс спер? Блин, кто-то гаусс спер. Пацанчик с гауссом стоит, ему нормально. Ну ладно. Раз ему нормально, то не будем ему и мешать. Ты про брата Тени Монолита, что ли? Ну да, Тень Монолита, он же не на ЧС ни хера. Он вообще в лабиринте. Вернее, мы сначала идем в лабиринт, короче, к Тени Монолита, и потом он нас направляет к брату Тени Монолита. А брат Тени Монолита уже направляет нас типа дальше. Как бы вот так это все работает. Но это не сейчас будет. Братья, внимание! Противник! Угу. Успокойтесь. Патроны. Ну-ка. Братья, враг Монолита! Еще 5. А что еще ты видишь? Еще 3. Вперед, братья! Ага. 2. Понятно. А, я тоже не понимаю, о чем он говорит. Непонятно вообще. Какой-то... Я вообще такого не помню. Ты чё пришел сюда? Уничтожен. Сейчас ты будешь уничтожен. Ты понял? Слушай, у меня походу опять не хватит места, чтобы все сложить. Да, вот это печалька. 588,5. У меня максимум.
Давай нычку делать, что я могу сказать. Да если мне рюкзаков только хватит. 21%, 34%, 26%, 0, 15, 20, 24, 41, 15, 26. Гауссовки оставляем все. 28, 44. Дробаш выложим. Пришлось все-таки мне нычку тут делать. Ну а шо поделать? Не оставлять же хабар без присмотра. Вот это выложим. Вот это выложим. Вот это выложим. Вот это. Вот это. Вот это. Броня. Есть скат 10. Скат 9. Маскировочные экзоскелеты нам пригодятся. Да уж. А выкладывать-то все равно придется. Ладно, будем выкладывать экзочи. Что поделать. Оставим только вот эти два, 47 и 52%. Как смешно, они с ножичками за тобой бегают. Да, это ж монолитовцы. Посмотри, ник у прозрачного монолитовца есть. Там по английским языком написано. Да, я же сначала английский поставил, когда я новую игру начинал. Поэтому у некоторых остались еще ники английские. А что за хрень? Эй, что за хрень? Бля, что происходит? Че я как дебил хожу? Вообще нормально. Так, ну ладно, сейчас будем разваливать вот эту хрень. Охренеть. Она не разваливает. Здравствуй, Стрелок. Я вижу, у тебя ко мне много вопросов. Задавай их, а потом мы решим, что с тобой делать. Вон, видишь? Это типа сознания тоже у него английский ник. Так. Что? Нет, я отказываюсь. Кстати, если кто зону поражения проходил, то когда ты приходишь к монолиту и загадываешь желание, он, короче, главный герой говорит, типа, дай мне бессмертие, а монолит ему отвечает такой, хрен тебе.
А потом еще, когда с осознанием базаришь, есть, короче, такая ветка диалога, которую можно нажать. Ты спрашиваешь у представителя осознания, ты упоролся? Вот так вот. И он такой отвечает, нет. Вообще очень забавно это все. Он ну хоть не ходит как дебил теперь. О, я турель вижу, прикольно. Кто шмаляет? Я играл в этот мод. Ты играл в зону поражения? Зона поражения 2 вообще. Это там такое. Чего? Что происходит? А. Ствол потерял. 30 турелей. Да я знаю, что тут много. О, пошла херачить. Забираем. Интересный мод, да. Есть такое дело, интересный мод. Еще где-то БТРы должны быть. Все части зоны поражения прошел нормально. Куски. Нечего мне тут. Так, где тут у нас аналитовцы? Еще один где-то. Так. Погодите-ка. А я тайник-то в бункере управления монолитом нашел? Не нашел. Молодец. Молодец. Забыл про тайник коллекционера.
Слушай, ну я не знаю. Что еще поскидывать? Пулемет скинуть. Снайперку скинуть. Выхлоп можно скинуть. Кольт аномальный надо скинуть. Тайник коллекционера не взял. Вот тут он должен быть где-то. Так, я так понимаю, он здесь. Ага, вон он. Тут у нас научный экзоскелет, абакан, 3 ремкомплекта и прицел. На ЧС-2 теперь. Вот зачем можно было вернуться. Ага. За этим как раз, да. Эх, блин. Мало веса. Мало веса вообще. Ладно, давай этот гаусс выложим. Когда я буду за всем этим возвращаться, вообще не знаю. Отлично. Здравствуй, Стрелок. Все пролистываем, и я отказываюсь. И чё? А чё, почему я должен не пройти ЧС-2, интересно? Отлично. Что-то этого монолита вообще не видно.
Ну и где? Вот откуда он появляется, не пойму. Странно. Ну, естественно, пройду. С 90% телестойкости что-то я не прошел. Так. Дура, что ли? Угу. Пацанчик с РПГ. Пацанчик с Гаусом. Шмаляют они там за Гаусов. Да, блядь. Это первый проход ЧС-2. Я еще не ходил, не был на ЧС-2 в этом прохождении. Подожди, а где Гаусовщик? Я не знаю, слушай. А, насрать. Ща, погоди. Ой, опять свой жидкий пердеж кидают тут. Так, и чё? Тут можно от третьего лица бегать. Да, можно. Но от третьего лица стрелять не получится. Куда пошел, слышь? Пошел он, смотри. Все, отъехал. Знаешь, что нам нужно? Нам нужен палач. Вот я дебил! Одел маскировочную экзу. Где сохранка была? А, нормально. Нормально. Тогда проходил 10 лет назад, вот сейчас стал проходить, многое забыл. Да. Сори, не знал, на движке ОГСР очень удобно стрелять можно. Движок ОГСР, потому что, во-первых, правленный, а во-вторых, он 64-битный, там до ума доведено. Вот это все. И вид от третьего лица, и все. А это движок, несмотря на все правки, обычный. Шмаляет-то. Враг Аналита. Вот так. Стоп. Чё? Ступай. Да твою медь. Найди. Сможешь? Нахрена все эти пацанчики далеко, и их видят.
Забираем. Враг Аналита. Подожди. Кого детектит? Тш. Дебилы. Но это далеко. Есть, конечно, здесь предбанник. Вот он, предбанник. Вот рядом периметр, тут много чего есть. Вот еще куча локаций. Вот это все, что я подключал. Вот это не локация, это на будущее. Вот это я подключал, вот это я подключал. Ну, Юпитер уже был. Вот это подключал. Ну, не Затон, вот Долину Шорохов. Вот это подключал, вот это. Это тоже не знаю, что за локация. Я такую не подключал, но ее нет в игре. Вот еще вокзал. Но это, естественно. Что еще тут? Ну, еще куча подземных локаций. Он сменил позицию. Кто? Ищите, братья. Кто сменил позицию? А, вон они. Это танк. Искореним врага, братья. Кстати. А он сдох. Видать, сюжета на предбаннике не было, поэтому я не помню про предбанник. Не было. Продолжаю поиск. Buscando con frecuencia estaba fuera. Mataron un amigo. Excelente. Mataron un amigo en realidad? No entendí. Противник. Его нужно найти. Ах ты, педик. Я ранен, братья. Я ранен. В 2.2 делают сюжет на Долине Шорохов, и, возможно, предбанник тоже будет задействован уже. Но это не точно. Так. Так. Никого не вижу. Получена информация о тайнике. Опа! Информация о тайнике. А, это не трупы. Это засохшие трупы. О! Так, патрончики. Патрончики нам нужны. Блин. О. Во.
Электронику чинить можешь? Это как? Ты чё, в сервисе что ли работаешь? Или чё? Опа. Ай, блядь, трясет. А кто шмаляет-то? Все. Вот педик. Mi amigo se llamaba Polana francés de origen camerunes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué mataron? No entendí nada. ¿Qué pasa? Разбираюсь, смотрю поломки, нет дома, делаю, научусь. Ну, молодец. Это полезная вещь. Muy triste buscando con frecuencia que mataron tu amigo, pero no sé por qué, no entendí. Asalto, no sé qué significa. Шо, один только? Ну ладно. Так, этот дебил себя взорвал, хорошо. Вот, кстати, и гаусовщик тут. Или не взорвал? Не, взорвал нормально. Все в порядке. Чё, кто тут? Кого детектит? Непонятно. Так, тайник коллекционера, я так понимаю, у нас вот здесь. О! Вот он, тайник коллекционера. На болотах. Все, на болото надо идти. Я хочу, знаешь, куда поступить? Куда? Робо. Buscando con frecuencia. No sé español perfecto y no sé qué significa estas palabras. Estas dos no sé.
Блин, у меня уже опять вес почти закончился. Спецслужбу? На режим хочешь работать? Ну, смотри, дело твое. Я б не пошел. На стриме зрители со всего мира? Ну, когда как. Когда как. Внимание! Противник! Где? Да, Лав, чтобы на митингах по головам всех лупить. Вот. Я ж тоже об этом. Не совсем. А, чтобы пинать неверующих. Ну да, в принципе, то же самое. Чтобы пинать неверующих в великого Пу, да? Я понял. Ясно, понятно. А, все, контролеры начались, ненавижу. А, кстати, вот он ходит, педик. Ну тогда пинай меня. Неверующий, искоренить монолит, пинок под зад. Смотри, смотри. Ага, ты дурак, что ли? Как найдешь? Ну, если тебя примут, то обязательно найдешь. Нихера себе. Вот это я смансовал от гранаты. А кто тут еще есть? Вот, кстати, совсем невидимый педик. Без компьютерного видения вообще хер найдешь. Какой ремонт, враги кругом? Че, дурак, что ли? Спецслужбы все такие? Ага. Но только российские спецслужбы работают не для защиты, а... Вернее, не для защиты народа, а для защиты тех, кто правит. Если ты хочешь защищать тех, кто правит, хотя они тебе взаимностью не ответят, а скорее всего просто отправят куда-нибудь, чтобы ты откинулся и все. Ради того, чтобы ты для них лишний миллиард заработал или миллион. И ты просто где-нибудь будешь валяться там в каком-нибудь лесу или в горах, или в пустыне, просто неизвестно где. И твои родные не будут знать вообще, где ты, что ты, за что ты, потому что скажут, это засекречено, ваш типа сын погиб при выполнении воинского долга. А ты просто сдохнешь, потому что кто-то захотел заработать бабла. Причем не для тебя заработать, а для себя. То есть смотри сам, если тебе устраивает такая ситуация, то, пожалуйста, иди. А, ну так и будет. Это я тебе точно говорю. Не ты первый, не ты последний.
Контролеры. Опять А, это снор. Ну ладно. Ни хрена себе прострел. Что за бред? Правительство вообще офигело. Ну так ты же хочешь пойти на службу правительству. Ты будешь выполнять то, что тебе говорят. Если тебе скажут убивать женщин и детей, ты пойдешь убивать женщин и детей. Потому что если ты не выполнишь приказ, это трибунал и расстрел. Ну или трибунал там и тюрьма, там лагерь какой-нибудь. Не знаю, чем они там сейчас пугают. Ну, смысл в том, что это невыполнение прямого приказа вышестоящего командира. Чтоб ты понимал, я тоже когда-то хотел служить вот в таких местах. Я в армию пошел. Я думал, потом я, короче, в армию отслужу, я пойду, короче, служить дальше. А потом просто я понял, из-за кое-каких фактов, что нет, идите вы нахер. Блин, контролеры. В детстве все хотят быть полицейскими космонавтами. У нас в России в детстве все хотят быть депутатами и полицейскими. Вот так вот, да. С возрастом само пройдет. Согласен, может быть пройдет, а может быть и не пройдет. Не у всех проходит. Так, тут у нас гаусовщик сидит. Шьет через стену, да, действительно, почему бы и нет? Не, я не пойду, лучше прятаться, чем в армии служить. Ну, здесь я с тобой не согласен. Каждый мужик должен отслужить. Хотя бы для того, чтобы понять, что это такое и с чем его едят. А вот что дальше после армии делать, это уже тебе решать. Захочешь ты дальше служить этой стране, ну даже не стране, а той кучке людей, которая управляет этой страной в своих интересах, или не захочешь, это уже твое личное дело. Так, контролеры свалили. Контролеры свалили, но это не отменяет того факта, блин, что... Короче, надо сделать вот так. Спрыгнуть вниз. Сейчас только сохранимся. Оп. Жесть какая-то происходит, разве нельзя этого избежать? Чего? Чего избежать нельзя? Конкретно чего? О чем ты говоришь? Так, вот там у нас гаусовщик сидит где-то. Да, контролеры. Смотри, сколько контролеров. Я даже отойду подальше, потому что сейчас они начнут это херачить. Почему нельзя? Можно. Если очень хочется, то можно. Я мог в армию не идти, но я пошел.
Ну, во-первых, тогда я хотел как бы служить, а во-вторых, я думал, что в армии реально, то есть по-другому ситуация, то есть армию ценят, армию реально готовят, а на самом деле там никому в нахер не нужны. Мы просто целый год ни хера не делали, занимались всякой херней и все. Я чисто просто год жизни просрал, вот, бессмысленно. Да, я там многому научился, но это потому, что я сам искал информацию и сам ее изучал, а не потому, что нас учили. Нас ни хера не учили. Потому что никому это не надо. Да когда ты упадешь уже? Наконец-то. ВДВ там, где служил, кто отслужил после этого, настолько отмороженный, жесть. Нормальные они. Я в ВДВ хотел идти. Меня не взяли, потому что я по росту не прошел. Там надо минимум 170, а у меня 168. Педики. Че, вам 2 сантиметра было жалко, что ли? Так, вот это скидываем, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. АК-104. 49%, 47, 36, 26, 46. 28. Печенек, РПГ. СВУ. Броня. Кстати, лав, ну, не совсем -1 в никуда, все-таки какие-то вещи как бы я понял, то есть... Например, то, что я больше не хочу служить, то есть уже для этого стоило идти. По крайней мере, я не хочу служить вот так, как это сейчас происходит. Мне это не интересно. Пойдем хабар собирать. Мне нахрен армия идут, а ни к черту не пойду, вот служить не буду. Блин, контролер исчез, у него мозги были, бля. Жесть. Кстати, пойдем сначала контролеров вынесем, а то они будут мешать своим тупым вот этим вот шатанием. Ты сможешь пойти не служить, только у тебя, если будет много бабла, и ты забашляешь. Если у тебя не будет много бабла, и ты не забашляешь, тебя и спрашивать никто не будет. Хочешь, ты не хочешь, пойдешь и все. Динозавр, здорово. Отлично. Тут еще контролеры должны быть такие зеленые. Их надо всех найти и развалить.
Кого-то я палю. Это монолитовец. Все, уже нету монолитовца. Че, никого нет, что ли? Кого палим? Кого палим? Да, контролеры есть. Контролеры есть. Кого пофоткать? Блин, точно. А что-то не фоткается. Может, я фоткал уже болотного контролера? Походу, да. Походу, был уже. Вон он сидит. Видимо, я фоткал такого. О! О! Великолепно. Со всех сторон шьют. Так, чё тут? Где она стоит-то? Ладно, давай сначала вот с этой разберемся. Потише будь, слышь. Ну тупая, шьет в стену. Вот так вот. Развал башки. А, вон она где стоит. Бля. Я достал это качание, шатание. Вот так. Пойдем разваливать остальных контролеров. Никого не вижу. Мозги. Броник починить. Никого. А вот здесь должны быть контролеры. Кого-то вижу. Так, тут у нас монолитовец. Еще монолитовец. И вон там кто-то еще есть. Ладно, давай сейчас будем разваливать. Ай, ну конечно, сначала шатало, теперь это педик, да, решил? Вот где он? О, ходит. Никого не фоткает. Упал. Там еще контролеры. Ни хрена. Где еще один? Так где? А, это тот же самый, наверное.
Так, он туда ушел, я понял. Этот вообще невидимый. Хрен знает вообще, где искать, что искать. Где, блин, труп? Все готово. Никого не вижу. Так, вон контролер ходит, а вон монолитовец ходит. Два контролера. Отлично. Эти тупое шатание. Один упал. Второй тоже. Все, меня нету здесь. Давай удачи, динозавр. Давай удачи. Так, кто у нас еще тут есть? По-любому это не все контролеры, тут еще должны быть. Да, вот тот я его не обыскал. Вот этот вот. Мозги. Вырезаем у контролеров мозги. Контент, который мы заслужили. Кстати, а что по поводу... А, или я... Да, я нашел тайник коллекционера, все. Вопрос закрыт. Еще мозги. Еще мозги. Пойдем дальше. Патронов, блин, все меньше. Имеет смысл, наверное, теперь взять снайперку. Тем более, по факту она хуже стреляет, чем этот. Блять. Что за твари такие, а? На! Вот так вот. Ты получал красные мозги? Нет. Красные мозги только одни были на болотах. Больше не получал. Во. Мозги контролера. Еще где-то контрик должен быть. Так, ладно. Кто там у нас сидит? Монолитовец.
Я получил одни и все. Где получил? Где ты их получил? Контролера не вижу. А, вон он. Давай, давай, выходи. Вот так. Руки кривые на этой пушке. С этой тряской не только руки кривые будут. Так. А где тут труп-то был? Вот он, да. Хорошо. Что еще тут есть? Кого-то палим? Кстати, а кого палим-то? А где я? Гауссовщик? ХЗ. А, тут вон кто-то сидит. Ага. Она как-то странно стреляет. Вообще. А, вон он гауссовщик, смотри. Ну все, братан. Снайпер только однажды можешь промазать. Зря ты забыл про это. Где турели? Нету турелей. Все, турелей нету. Так, а там у нас кто? Отъехал. Ну все, вроде. Не, кто-то еще есть. Да, вон, смотри. Куда это побежала, а? О, танк. Был. Уже нету. Контрика замочил в забытом лесу. Я не помню, у каких контриков красные мозги выпадают, но у каких-то выпадают, это точно. Так. Пойдем шмонать. Пулемет. Опа. Что? Дурак ты. О. РПГ. Ноускоп. Отлично. О! Мутировавший контролер, не. А, это будет по квесту. Это будет по квесту, не знаю. Я знаю, только по квесту Кленова есть мутировавший контролер. Вот сюда нам надо. На самом деле.
А кто где? Хз. Паркур на ЧАЭС. Кто-то с Гаусса херачит. Кто? О, вот кто с Гаусса херачил. Что, Бобо сделали, да, танчик? А кто еще тут есть? Что ж вы стволы-то свои теряете, а? Ни хрена себе. О. Свеблов тоже выдавал. Ну да. Но ты как бы не получаешь этот мозг себе, ты его отдаешь по квесту. Так что это не считается. А Гаусс вниз упал? По-моему, нет. О, кто-то туда пошел. О, кстати, валяется кто-то. Ствол валяется, М60. Имеет смысл его собрать. Вот так, вот так. Чё? А кто палит? А кто шмаляет? Опять тряска. Не уйдешь, враг монолита. Ты труп, мужик! Чё? Да где этот перик-то? Сейчас ты будешь уничтожен. Дебил, блядь. О, у него выхлоп был, смотри. Как он меня не сваншотил. Решил понтануться, ножичком зарезать. Ну, все, допонтовался. Бежит на меня, прям в лобешник со снайперки получил. Ну шо, бывает. 40%. 33, 28. 43, 44, 49, 48. Гроза. РПГ 6,3. Оставляем РПГ, они недорогие. Ну, вроде все. Да, пацан в лобешник эпично выхватился снайперки. Бежит такой, бежит, думаю, сейчас я же танк, я его зарежу просто у него. Я ему язык отрежу, да? А ему херак в лобешник. Ну, бывают в жизни ограничения, что я могу сказать. Не все идет так, как мы хотим. Оп. Патроны отдавай мне. Монолит понтуется, да. Любит монолит понтоваться. Думают, что их священный монолит защитит, короче. Что им ничего не будет. Чё? В смысле, это как работает? А, это где-то далеко. А вот это? Где-то недалеко.
Ты дурак? Конечно, ты дурак, что я спрашиваю. А вот и гауссовщик. Так, там что-то мне не видно. Ни хрена. О, смотри, кто тут. Здесь нам понадобится АК-104. Который, кстати, надо вычинить. Вот. Тебе нормально? Ему нормально. Ну, раз тебе нормально, то и мне нормально. Чё? Опа. То чувство, когда не успел, но было близко. Да. Пацан шел к успеху, но не получилось, не фартануло. А чё ты не стреляешь, а? Ну, теперь уже не будешь стрелять. Обнаружен... Ну, я думал, что ты меня не увидишь. Ну ладно, раз увидел, так то увидел. Ну шо, где у нас гауссовщик-то? А, вон он сидит. Уже не быкует турель. Уже она успокоилась. Успокоена. Вот гауссовщик, да, быковал. Но тоже уже не быкует. Прилетело ему. Ой, что происходит? О, смотри. Мурку оценил танк. Чисто один выстрел и труп. Так, тут кто-то еще есть. Вон кто-то есть, смотри. А дострелим? Ага. Смысла нету, да? Вот, кстати, туда я сейчас и телепортировался. Успокойся. О, маскировочная экза. Это нам надо. И это нам пригодится. Давай все-таки возьмем калаш. Ящички здесь богатые на ЧС. Хотя в оригинале, конечно, побогаче. Мне как-то даже FN-очка нулячая выпадала. В чистом ТЧ. А здесь, конечно, стволы не выпадут. Все порезали. Максимум патроны. Так. Вообще ни хрена нету.
Гранатка хотя попалась. Так, тут у нас появилось двое аналитовцев. Я его вижу. Монолит, бандиты, наемники, военные, все быкуют на главного героя. То чувство, когда быканул, но что-то пошло не по плану. Ну да. Они не предусмотрели... Они не предусмотрели тот факт, что у нас теперь есть арты на пулестойкость. И как в начале игры уже побыковать не получится. Потому что может и обратно прилететь. И прилетает. Кто-то заспавнился. Да блин, что за... Никого не вижу. Что у тебя есть? Точно? Никого нет. Пока нету. Вначале мутанты быковали и бандиты. Да, они сейчас как бы быкуют. Меченый. Вот это я люблю. Сидорыч отъехал. Немного совсем. Сидорыч. Сидорыч быковал. Да пошел ты. Промазал, что ли? Опа. Ну ладно, я как бы скрываться и не собираюсь. Ни хрена себе, я его ваншотнул. Бля, Сидор, зачем? Да это ж не настоящий Сидор. Это фейковый Сидор. Его можно. О, ну началось, конечно. Что можно сделать? Давай пожрем. Вот, пожрем, хорошо. Давай теперь тогда пойдем обратно. Он хоть и старый пердун, но не до такой степени. Хотя пердел похлеще, и цены были ужасными. Ну все, теперь не будет пердеть. Нечего тут. Тем более дальше все равно по один из квестов будет в ОПшке убить, короче, Сидора вот здесь гранатой. То есть ты должен кинуть гранату вот в этом промежутке, когда чтоб успел. И должен кинуть гранату и убить, короче, его. Вот так вот.
45, 22, 23. Броня. Да, 8,5 кг весит. Ни хрена себе. Ладно. Чуть-чуть разгрузились, да? Нормально. Потом все равно нам сюда еще возвращаться. Сидору, да, все, Сидор, все, помянем Сидора. Был Сидор и нет Сидора. Помянем. Или это не квест такой гранатой его убить, или это достижение за это дают, я уже не помню. Ну, достижение, опять же, очередное бесполезное достижение, которое ничего не дает, кроме возможности понтануться, что вот я Сидора гранатой на ЧС-2 завалил, а вы все просто педики, лошары, а я крутой. Ну, понятно, что это сарказм. Меченый? Какого черта? Сука, я хочу еще раз это посмотреть, блять. Я хочу еще раз это посмотреть. Я хочу еще раз это посмотреть. Вот это было забавно. Он же отъехал. Это как так? Странно, странно. Мы ему F-ку кинем. Даже мы ему сдвоенную F-ку кинем. Стоп. Как это? Вот мне тоже интересно, как это. Ща, еще раз посмотрим. Так. Ну вот, а ты говоришь Сидору, пипец, его не завалить, он бессмертный. Вот сейчас вот в этот телепорт прыгнем, и Сидор появится. Там мы ему гранатку и кинем. А нет, не здесь. Еще. Ща. Или еще дальше. Да, по-моему, еще дальше даже. Меченый? Какого черта? Опять взорвали. И он опять говорил. Ему насрать то, что его убивают. Он бессмертен. Вот так вот. Подорвали пердак Сидоровичу еще раз. То со снайперки в него стреляют, то пердак ему подрывают. Вообще не везет ему. Ну а что? Нечего цены завершать. Ой, бля. Ой, турели тут и все что угодно. Ой, гауссовщики.
Твою медь. Погоди-ка. Да, Сидорыч бессмертный. Так что ты не парься, ничего с ним не будет. Его можно убивать сотни раз, и он все равно будет жить. Вообще, если ты не знал, Сидорыч бессмертен, потому что это сама зона. Зона же бессмертная, ее нельзя убить. Вот и Сидорыч бессмертный. Его нельзя убить поэтому. Потому что Сидорыч это зона. Еще должен быть один гаусовщик где-то. Да что происходит? Блин, только турель вижу и все. Ладно, раз только турель вижу, значит только турели завалим. Вот так. Получается, Сидор это сам монолит? Не, монолит, он же иллюзия. Мы же выяснили же, что монолит это иллюзия, которую наводят из лаборатории. А Сидорович создал, короче, монолит, чтобы отвлекать внимание от себя. Ты ж вот понимаешь, как получается, что как бы Сидор, он сидит на самом кордоне, то есть у самой границы зоны. Он встречает всех новичков абсолютно, которые в зону приходят. Он встречает всех ветеранов. Он каждого видит. То есть вот он за каждым может сразу следить. Он же зона, он должен знать, кто, что. Вот он сразу следит. Сразу может твои мысли прочитать. И знает, кто ты и что ты. То есть ты понял его хитрый план? Он сидит на кордоне и следит за всеми. Никто не уйдет от Сидоровича, никто. А, ну да. Гаусс. А монолит это чисто сказочка для дебилов. Чисто чтоб внимание отвлекать. Успокойся, слушай. Что ты делаешь, объясни мне. Что происходит? Ты неадекватный. Да кто, блин, шмаляет? Охренеть. Вот это выхлоп. Вот это был выхлоп. Вот этого я не ожидал. Хорошо, хоть не сваншотило. Да что происходит? Я ранен. Куда его ствол делся?
Что он думает, когда следит за главным героем? Он сидит такой, смотрит, говорит, что за дурак. Ну, по-любому. Он так и думает, вот дебил. Гранаты тут кидает, стреляет что-то. Нельзя убить зону. А Сидорович это зона. Вот все типа спрашивают, да, что такое зона на самом деле. Там какие-то теории строят, все дела. А зона это Сидорович. Просто это Сидорович, это все. Вот просто Сидорович. Любой дурак знает, что хочешь спрятать что-то, положи на видное место. Вот Сидорович и сидит на самом кордоне, возле блокпоста военных, в бункере, у деревни новичков. И просто вот на самом видном месте за всеми следит. Что, разве плохой план? Очень даже хитрый план. Очень хитрый. Блин, что делать, а? Блин, не могу все утащить. Что делать? Опять бежать придется обратно. Но если я сейчас обратно убегу, то вот эти трупы исчезнут. Значит, давай еще рюкзак здесь делать. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Даже когда переходишь в темную долину, Меченый говорит: Сидор, лысая башка, тебе жить надоело. Ну и что? Я тебе другой пример приведу. Когда ты переходишь из темной долины на кордон, то тебе Сидорович сразу говорит, типа, зайди ко мне, дело есть. А откуда он... Ай, блядь. Ты будешь ликвидирован. А где он? Наконец-то. Так, тот дебил себя завалил. Все понятно, суицидник ебаный. То есть, что получается, да? Сидор, короче, заранее знает, что ты уже пришел, короче, когда ты еще только на переходе был. Откуда он знает? Потому что он зона. Он сразу все знает. О, аналитовцы! Готово. Получена информация о тайнике. О, получена информация о тайнике. Вот это я понимаю. Кстати, учитывая, что я развалил всех на ЧС, можно одеть гравикостюм. Вот. И теперь я могу переносить 720 кг. Надо только разрядить экзоскелет. А, у меня ж есть. Все, хорошо. Ни хрена себе. Пулестойкость плюс... А, это арт. Я думал, блин, этот гравикостюм дает такие характеристики. Думаю, ни хера себе, что сделали.
Так. Так. Сколько еще на ЧС будешь? Сейчас уже уходим. Да, собираю хабар, потом еще раз бегу на нычку. Закидываюсь до полного веса. Самыми стволами в самом хорошем сохране. И идем уже в Припять. Идем в Припять. Так. Смогу все взять? Смогу. Нормально. Когда выполнил задание про гранатомет Воронину, которому надо отдать. Потом после этого тебе сообщение присылает Сидор. Да, это связано с квестом. Ты потом их встретишь. Да, подниму бабла нормально. Только вот у меня теперь это начала выносливость просаживаться, но это херня вообще. Ни о чем. Как просаживается, так и обратно засаживается. Ну шо? Давай паковаться. Сейчас мы сначала, наоборот, выложим то, что в плохом сохране. Вот это. Вот это, вот это, вот это. Вот это, вот это. А потом уже будем по нарастающей забирать. Давай. Начнем с чего? Начнем с пулеметов. Пулеметы и гауссовки. Это самое такое дорогое. Ладно, СВУ можно взять, РПГ можно взять. Что еще можно взять? АК-9 они вообще дешевые. Вот 42 есть. 43, 45, 44, 48. Сколько у меня еще осталось? Еще чуть-чуть могу взять. 40. Есть 3 ствола. 701. Потом 38, 36, 34. 724 уже. Угу. Где тут 34% было? 719,6. А подожди. Знаешь, что надо забрать? Надо броню забрать. А брони здесь нет. Все, хорошо, я понял. Давай вот это заберем еще. Вот это вот все. А сюда скинем 34%, которые 753,6, ни хрена себе. Ладно. Тогда скидываем 36, 38, 39, 738. Блин, все равно. Ладно, обвесы придется скидывать. Минус 10. 723. Обвесы. Сколько один весит? 1,5. Раз, два, три, 4. Есть. Все. Могу идти. Пойдем. Где этот квест можно взять? Какой квест? Ты просто будешь по ходу сюжетов разных квестов ОПшки встречать этих контролеров с этими зомбями. Часть ты встретишь в темной лощине. А по части еще где-то встретишь. Ну, по ходу игры, короче. Ухо, красиво, слушай.
Вечер. Красиво. Погоду не зря адаптировали. Конечно, вот эта дымка, она, короче, не очень смотрится. Ну, красиво, да. Оп. Я, кстати, сейчас не могу в Сидоровича пострелять. Я в гравикостюме оружие не могу доставать. Печально. Меченый? Какого черта? Ты еще живой? Опять разговаривает, опять двигается. Вот я же сказал, это Сидорович, это зона. Его невозможно убить. Он бессмертен. У меня дефолтные текстуры. У меня нет старой зоны. Я не ставил. Блин, подожди, а где лестница? А, вот здесь лестница. Пацан с РПГ. Блин. Что делать? Пожрать можно. А, все, могу бежать. Нет, я не ставил старую зону. Не ставил. Она в инсталляторе опционально ставится. Хочешь ставишь, хочешь нет. Я не ставил. Что, я не помню, что ли? Другой вопрос, что, возможно, они заменили некоторые текстуры обратно. Может быть, кстати. Это печально, конечно, если так. Во. Все. ЧС-2 пройдено. А где ролик финальный? Вы чё, охерели, что ли? Вот педики. Они должны были показать, как я расстреливаю эти капсулы с осознанием нахер. А они не показали. Я не ставил старую зону. Она есть в инсталляторе, когда ты устанавливаешь OP1, там есть старая зона. Другой вопрос, как я уже сказал, что могли некоторые текстуры из старой зоны взять и заменить ими те текстуры, которые были в дефолте. Вполне возможно. Чего? Почему я слишком перегружен? Что за бред? На 200 грамм меньше можешь переносить. Что за тупизм, а? Все, да? Так, там у нас псевды бегают. Я не ставил, я галочку убрал. Мне не нравится старая зона. Ой, сейчас они мне... А, ну все, отлично. Что за педики? Да, еще вы прибегите, да? Почему нет, действительно? Все, пиздец.
О, отлично. Великолепно. Называется «Вышел из Припяти». Да, вот еще снорков мне как раз не хватало для полного счастья. Почему бы и нет, действительно. Ну. Сука, взяли, мне покоцали гравикостюм, блядь. Доволен? Педик. Да. Блин, еще меньше теперь. Могу переносить. Вообще, на 4 кг меньше просто могу переносить. Просто вот на 4, сука, кг меньше. Давай РПГ выкидывай теперь. Ну хрен знает, короче. Ставлю-ка я часть припасов в тайники. На обратном пути все равно идти по... Я, по крайней мере, не ставил. Знаешь, давай что сделаем? Поскидываем вот это вот. И пойдем пособираем с монолитовцев то, что там навыпадало. И РПГ мой поднимем. Что монолитовцы набежали, что тушканы набежали. Нормально. Так вот он мой РПГ. Так. А сейчас я вам покажу небольшой лайфхак. Как можно сделать. Как можно сделать одну штуку. Надо было еще больше переносимого веса. А нет. В 2.1 много переносимого веса нельзя ставить. У тебя начнет после 1000 килограмм, даже после 800, у тебя начнет, короче, сначала лагать. Начнутся вылеты по памяти частые. Я уже это проходил. Так что нет смысла ставить больше 500 килограмм. Вот с помощью всяких там гравикостюмов и прочего ты к концу игры максимум сможешь около тонны, да, то есть таскать. То есть вот выше уже смысла нет, вот вообще. Просто вообще нет. Так, есть для меня что-нибудь? А что по поводу этого? Так, стрелок. Я оставил ПДА на хранение шахтеру. Все, я понял. Да. Хорошо. Шахтеру оставил. Я тебя понял. Что можно продать вот тебе? Да, в принципе, ничего. У нас есть телепорт на армейские склады. И смотри, как мы сейчас сделаем, какой лайфхак у нас есть. Мы вот так делаем. Забрать все. Забрать все. Вот смотри, сколько у нас в инвентаре. 1031. Потом делаем вот так. И делаем вот так. И вуаля, мы переносимся на армейские склады. С тонной в рюкзаке. А сейчас мы просто скинем вот эти ненужные стволы в нычку. Сбегаем на базу, продадим, потом заберем из нычки и опять продадим. И все. И вот так можно делать с каждой локацией, на которой я уже побывал.
Тоже ЧАЭС. Тот же саркофаг. Вот так вот. Вот так это и работает. Знаешь? Ну, молодец, что знаешь. А кто-то не знает. Да. Функцию подключил. Да, мы сейчас, по-моему, появимся в этом. В деревне кровососов. На, вот деревня кровососов. Делаем нычку. И сбрасываем сюда все. Даже сразу вот так вот одеваем. Скидываем все ненужное. Слушай, интересно. Тут вообще так получается, что надо сначала скинуть все, а потом уже идти продавать. Вот так. Выжигалка, электричка. Ну, гранаты нам сейчас не понадобятся. Потом нам вот эти патроны сейчас не понадобятся. Я думаю, нам понадобится только автомат и дробаш. Гравикостюм. Все экзоскелеты. Вот это скидываем, вот это скидываем. Раз, два, три. Не, подожди. Оставляем вот так. Вот это и вот это скидываем. Водка, бинт. Армейская аптечка. Аптечка. Тоже скидываем. Артефакты. Это нам все сейчас не понадобится. Спрут. Уголь. Части мутантов. Прочее. Турель. Контейнеры. Рюкзаки ПДА. Батоны. Сигареты. Системник. Сумка Сахарова. Вот. О, нормально. 120 кг у меня. Что-то я не понял, а с хера ли у меня 120 кг? Чего у меня такого лежит? Интересно. Гранатометы, что ли? Да что-то до хрена для гранатометов веса. А, ну да, у меня ж вот всякое тут. Ну ладно. Короче. Что мы сейчас будем продавать? Мы будем продавать вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Джишки. Все джишки. М249 нам пригодится
наверное, по квесту, я думаю. Потом оставим М60 еще один. Потом что? Слушай, а если подумать, то мне и продавать-то больше нечего. Всего лишь 276 кг. Броня. Да, действительно. Продавать-то нечего. Блин, ну я хз. Пойдем тогда, короче. Чего? Кто это там друг такой ходит, а на контролера не реагирует? Смотри, буллер ходит. Чё? Как? Как это? Отъехал педик. Слышь? Ты адекватный? Ты почему на монстров не реагируешь, идиот? Ему вообще по меди. Просто насрать. Монстры тут, контролеры, бюреры. Да вообще насрать. Я спокойно... Вообще, чего вы доебались? Я полез... по деревне гуляю. Нормально все. Отвали. Так. А я оборотня фоткал. Кстати. Я фоткал оборотня. Фоткал, что ли? Странно. Ну ладно. Странно, конечно, ну ладно. Если фоткал, значит фоткал. А вот здесь 2 трупа лежит. Угу. То есть вот здесь у нас... Да, свободовцы, смотри, валяются. То есть... Твоих кентов убили, а ты просто по деревне гуляешь. Ну, я тебя понял. Молодец. Пацану вообще насрать. Ну, завалили там кого-то и завалили. Вообще они ему не кенты были. Так, чисто какие-то шестерки там. Или не знаю, кто они там ему были. Наемники. Наемники. А чё это мы такие бессмертные? Кто еще один здесь? Да мне просто бабла надо заработать. Вы не обессудьте, пацаны. Ничего личного, только бизнес. А чтобы бабла заработать, мне нужно ваше оружие и ваши вещи. Но вы же просто так не отдадите, правильно? Я ж если вот просто подойду к вам, попрошу, короче, отдайте мне свои вещи там все. И свое оружие. Мне надо бабла заработать. Вы что скажете? Как минимум скажете, пошел нахер, правильно? Правильно. А значит, мне придется у вас это забрать. Так что вот так. Не обессудьте.
Так же Сидор говорил. Я ж тебе говорю, Сидорович это зона. Он все знает, он все видит. И он везде. Он на кордоне, и он везде. Он просто везде. Ты от него не скроешься нигде. Сейчас еще свободовцев немного повалят тут. Что происходит? Так, ну свободовцы уже отъехали, да? Ну, частично. Частично. Как вы надоели, реально. Вот, наконец-то. Да ты достал! Отвали от меня. Развлекуха, какой час катаешь? Почти 7 часов сидим уже. Сейчас будем заканчивать. Хабар сейчас продадим. На складах здесь продадим, потом в баре продадим и будем закругляться. Чё, все? Закончились свободовцы? Не закончились. Херач хейтеров, да, хейтеров надо херачить. Там еще один свободовец остался. Надо, чтобы его завалили. Я смогу забрать его вещи. Вот такой они хороший. Даже 2 свободовца. Угу. Все, я понял. У нас есть 2 свободовца. Так. Все, уже 1 свободовец. Отлично. Самый отважный. Да там еще 1 остался где-то. Бегает. Заныкался. Или что-то такое. Чё? Какой последний видос более 500 просмотров? Чё? Да ты гонишь. Не верю. Да ну, не может быть такого. Подожди, какой последний видос? Который я вчера выложил? Или какой? Не понял. Так, никого нельзя сфоткать. Ой, попали. Блин, вы можете на месте спокойно стоять? Достали вы уже. Так. Это что? Это кротокрыс. И вон плоть бегает.
Куда пошел? Чего там у тебя по карманам? Мое все. Иди нахер. Значит, ныкался, да, там? А теперь решил мой хабар собрать, да? Вот педик. А, неделю назад? Ну, неделю назад это да. Но это такое себе. Я думал, тот, который я вчера выложил. Думаю, да не может такого быть. Нереально. Нереально. Так, ну чё, вроде все собрал, да? Или вот это еще не собрал? Собрал. Не в парке я копал, а на поляне. Эта поляна в лесу находится, а не в парке. В лесу. Просто это популярное место. Ах ты педик. Насчет того дела разобрался. О, ЛР-ку 300 мне дал. Нулячую. Так. Ну все. Как бы больше ничего. Завтра, кстати, еще один видос выходит. Лучшее за зиму. У меня ж как бы не так много видосов было, чтобы выпускать типа лучшее по месяцам. Так что я выпущу лучшее за зиму. Завтра вечером будет премьера. С утра на коп пойду. Опять. Что-нибудь попробую накопать. А потом к вечеру приду и будем херачить премьеру. Достать РПГ. Я могу достать РПГ для волка. О, псины. Круто. Ну ладно. Костя, мне удалось собрать код и открыть эту дверь. Я рад за тебя. Нашел там что-нибудь? Конечно, все точно. Есть там прототип, о котором говорилось. Работает, правда, нестабильно. Не знаешь, куда занесет в очередной раз. Ну, на то он и прототип. Может, его до конца не настроили. Наверное. Будет время, загляну к Сахарову. Может, он чем поможет. Во, точно, сходи к нему. Ученый все же. А у меня к тебе есть просьба. Говори, брат, чем смогу, помогу. Ну, я давно уже ищу один артефакт. Говорят, с ним становишься практически неуязвимым. Я узнал, что информацию о нем можно найти в Припяти. Там имеется 3 тайника, в одном из них есть ПДА с нужной мне информацией. В 2 других тайниках должно лежать снаряжение. Возьми его себе, а мне принеси этот ПДА. Сделаешь? Без проблем, брат. Давай свои координаты на тайники, и я принесу тебе то, что нужно. Ну ты же меня знаешь, могу дать только приблизительное место поиска. Ладно, что с тобой поделаешь? Ну, удачной охоты, сталкер. Все. Тайничок. Так, ну по мне, так как в парке движуха, я еще подумал, нихера ты бесстрашный. Да не, в парк я не поперся бы, там сразу найдутся желающие. А тут просто это поляна в лесу, туда не попрутся эти педики там. В летнее время там, короче, лагерь, ну, для детей. Ну, еще проводятся... Ну, проводятся кое-какие мероприятия. Концерты иногда проводятся. И вот эти поляны, они как бы, ну, очень популярное место отдыха еще. Не знаю я, во сколько у меня будет премьера. Ну, после 6 это 100%. Потому что я пойду, это я до вечера буду херачить. Целый день буду ходить. Надеюсь, найду хоть что-нибудь, хоть одно серебро или хотя бы одну империю. Так. Ну, ничего у тебя нету. Пойдем.
Я вот еще пока не решил, куда мне идти, короче, продолжать пещеру шурфить или опять в лес. Я думаю, в лес все-таки пойду, пока... Сейчас травы пока нет, знаешь, вообще ходить по лесу, вот прям одно удовольствие, реально. Травы нет, кустов нет, ни хрена нет, просто ходишь, деревья и листья валяются, вообще прикольно. Пообщаемся. Реально чисто вот кайф. Я вот на этой неделе один раз уже выходил в лес, и реально чисто кайф ходить. Подставляй ладонь, лови карту памяти. Осторожнее, она же маленькая, на полу потом хрен найдешь. А ты не спи. Давай свой ПДА, я тебе обещанный рецептик карт мода перекачаю. Если интересно, у меня и другие рецептики есть. Так, ну что, удачи завтра накопим. Спасибо, надеюсь, хоть что-нибудь попадется. Ну или хотя бы ранних советов накопаю. Так, ты говорил, есть еще рецепты? Есть. Ребята у нас храбрые и рисковые, но иногда они хотят хорошенько расслабиться. Обходились водочкой, но тот слух прошел. На агропроме в результате мутации обычная конопля приобрела особые свойства. Покуришь и сильнее в 3 раза становишься, чуть не сквозь предметы видишь. А чутье, там человечек один поселился, косит ее, сушит. Со жратвой у него беда. Ест крыс, болотной водой запивает. Отнеси ему человеческой еды, банок 20 консервов, хлеба, водки непаленой. Он тебе мешочек и передаст с высококачественной травкой. Сильнее в 3 раза? Ничего себе, попробую. Все понятно с вами. Что здесь можно? Не знаю, ничего. Лучше в лес. У тебя есть Vetus Maps приложение? Не, нету. А даже если у меня и было бы приложение, я знаю, что в этом лесу ничего нету. То есть я просто... Там всегда была только вот дорога одна, круговая. Как лес на горе идет. Там круговая дорога вокруг горы идет. Сквозь этот лес. И просто в некоторых местах есть некоторые строения. Там вот лагерь, допустим, вот это одно место. С вот этими полянами, где я видос снимал. Потом еще там есть памятник. Ну и всякие тропинки в лесу еще есть. Я в основном вдоль них хожу. Там хоть и выбито все, но еще кое-что попадается. Так, ладно, я спать пошел. Удачи в копе, я завтра буду. Давай, удачи. Хутора надо искать. Развлекуха, чтоб до хуторов добраться, надо транспорт. У меня нет транспорта. Транспорта нету. Нету транспорта. Вот это вот все продаем, продаем, продаем. О, джишки вот эти хорошо идут. Во. Вот это я понимаю. 85к. 85к заработал. Я тоже погнал на горшок и спать. Такси, да, такси. Больше на такси потратишь, чем... Что? Взрывчатка взорвана на другой территории. Что за бред? Кто-то мою нычку, что ли, спер? Да не должны. На какой территории взорвана взрывчатка? Что за бред? Так. Ну, пойдем теперь обратно. Сейчас мы сразу отдадим мозги Лукашу. Подходи, пообщаемся. Вот мозги. Отнести турель Кэпу. Потом... А, вот с Максом еще побазарим, да. Короче, сейчас все будет.
Потом до бара дойдем, продадим хабар, который насобирали. И все, стрим заканчивается. На сегодня. Так, вот в этом доме, не-не-не, вот в этом доме. Давай. Все. Сначала забираем все, что не оружие, а потом уже на оставшийся вес, что получится, то возьмем. Так. Так. Что получается? В смысле? Откуда у меня... все из контейнеров выкинулось. Это как это? Охренеть. Охренеть. Это поворот. Да, вот это, конечно... Так, подожди, 533 с 592. Я, конечно, не знаю, но давай мы сначала по квестам сбегаем. Вот эти гаусски возьмем, оставим их у скряги. Они будут по квесту сдаваться. Потом... Да, вот это возьмем. Вот это. РПГ возьмем. СВД. Грозы. Уже все, уже перегруз. Тогда грозы скидываем. 601. СВД скидываем. Все. Можно идти. Значит, идем, сдаем скряге. Ой, не скряге, а этому Кэпу турель. Хотя подожди. Он же ее сейчас не примет, да? Ну ладно, скорее всего да, но проверим. Потом отнесем мозги Лукашу. И что там еще надо было сделать, не помню. Грави. И перегруз. Марсианин, что это за достижение такое? Типа Марсов нахерачился, что ли? Непонятно. Пипец, блин, эта хреновина весит 50 килограммов, а фанатики умудрились эти турели еще и на крышах зданий поустанавливать. Ну так, что дальше? Мощная должна быть штука. Сейчас глянем. Миниган вроде бы в порядке. Снимаем блок управления. Ага, некоторые детали перегорели. Шуруп такое, конечно, не починит. Тут спец по электронике нужен. Попроси доцента в баре посмотреть, насколько серьезна поломка, ладно? Сам понимаешь, нам туда ходу нет. И пусть перенастроит блок на уничтожение мутантов. Ну хоть вес у блока небольшой. Во.
Минус 50 кг это хорошо. Что еще? Отлично, минус 50 кг. Теперь к волку. Пойдем к волку. Дадим ему РПГ. Насчет задания. Все. Теперь к Максу, к Лукашу. И к кому там еще надо было? К Шурупу? Нет, к Шурупу, по-моему, не надо. Подожди, Кэп, Макс, Лукаш. Да, все. Кэпу я уже сходил. Поправить здоровье? Тогда ты правильно попал, чувак. Готово. Завтра 100% ще підозріліше. Ох, і страшно на белом свете жить. И зачем мне только... Ничего не могу предложить тебе на самом деле. Все очень печально. Лукаш. Нужен будет совет, забегай. Хэлло, начальник. Получай свои, вернее, контролера мозги в количестве 2 штук. Вот это да, добыл. Надеюсь, там было больше экземпляров. Ты не 3 принес? Нет, только 2, как заказывал. И вот, вернее, уже твои 300 000 косарей. Спасибо. Надеюсь, ты не повредил товар и не откусил пару кусков. Вижу, что нет. На некрофила, судя по выражению твоей физиономии, ты не похож. А зря. У этого мозга очень тонкий вкус и изысканный аромат. Да постой, куда ты? Возьми хоть вознаграждение. Вот артефакт редкий и рецепт мезомодификата, найденный у убитого недавно наемника. Да, и еще в качестве благодарности рядом с монолитом, что в саркофаге, найдешь ручные телепорты главарей монолита и броньку маскировочную. Вот об этом я говорил. По слухам, все это оставил Стрелок, один из немногих, кто добрался до монолита, но это только слухи. Собрал 10 жетонов, 10 жетонов, 10 жетонов. Нормально. Инквизитор достижения. За монолитовцев, что ли? Возможно. А жетонов я реально до хрена насобирал. Все, да? Хорошо. Ищешь кого? Охренеть, у меня перегруз. Это чего я такого набрал, что у меня перегруз снова? Да, жесть. Жесть. Ну перегруз как бы небольшой, можно вот сюда что-нибудь скинуть. Например, еще одну. Вот РПГ можно скинуть. 593,4. Луч можно скинуть. Да. Хотя погоди, зачем? Нет. Я все делаю неправильно. Наоборот, вот это нужно забрать. Вот это нужно забрать. Так, Бинелли тебе уже не нужен, да? Сейчас мы одеваем вот это вот. Чего? Ходить? Бегать не могу. Как так? Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Так, гауссовки. Кому там 2 гаусса надо было? 2 гаусса надо было Шурупу. Пойдем. Апгрейд или ремонт? Все захреначим. Синей изолентой. 2 гаусса, вот. Есть. 2 гаусса. Да, он забрал 1 гаусс у меня и осталось 1, короче. Значит, второй выкладываем в нычку. Удачи! Будет полезная информация, приходи.
Отлично. Дальше. Дальше, значит, забираем вот это. Вот это. Подожди. 417 снайпер. Пусть будет. Игломет, АК-103. Вот эти вот стволы. Ага. ПКМ. Переделанный игломет. Перчатки уникальные. СВД. Все, побежали обратно в деревню забирать оставшийся хабар. Подходи, пообщаемся. Да, и кстати, если не получится все оружие утащить, значит будем скидывать другой хабар. Потом вернемся и заберем. Сейчас главная задача продать все сразу. Опа, это что тут? Это где тут? Кабанчики. Откуда здесь кабанчики? То тут псины, то тут кабанчики. Подозрительно. Давай. Забираем все стволы. Да, сейчас нам придется скидывать лишнее. 899. Итак, что можно скинуть? Можно скинуть вот эти лучи, они по 2 кг весят. Да и в принципе остальные патроны как бы можно поскидывать. Можно даже все патроны поскидывать, потому что мы сейчас стрелять не можем. Чего теперь? 753, да? Хорошо. Гранаты. Скидываем все гранаты. 734. Обвесы. Нет, обвесы не надо. Медикаменты. Аптечки скинул. 715. Семьсот 14. Ну, давай системник скинем. 706, все. Можно идти продавать. Ща бабла поднимем нормально. Чего тут только нет. И экзачи, и все остальное. А уже на следующем стриме придется идти заново на ЧАЭС, чтобы забрать телепорты монолитовские и маскировочный экзач. Они нам понадобятся по сюжету. Можно будет, конечно, и без них пройти, но с ними будет намного проще. А без них будет очень печально. Сейчас только все продадим, потом вернемся на склады, заберем весь хабар, который нужно отнести в бар. И скинем его в нычки. И на этом сегодня все.
Не, воевать я ни с кем не буду. У меня... Я даже оружие не могу вытащить. Так что ну вас нахер. В другой раз. В другой раз. А, ну да. Вы слишком истощены, чтобы двигаться. Прикольно. Блин, ну и тормоза. Лаги. Петренко, срочно к Петренко. Так, о работе. Работа есть какая? Что за это даешь? Экзоскелет долго. Редкие патроны, крутые патроны. Темная лощина. Кстати, пошли неплохие неплохие награды. В принципе. Все, давай, короче, продавать. Ща мы как напродаем. Прицелы. Гроза. СВУ. Да, Петренко дороже покупает экзоскелеты, чем Сяк. Так что продаем их ему. Все. АК-9. Неплохо, конечно, но один я себе оставлю, да. Ну, вот эти неплохо берет, тоже один оставлю. 105-е. Калаши, СВДхи. Ух, ни хрена себе, уже 106к. Вот это я понимаю. Прибарахлился. РПГ. АК-108. АК-101 кастом. Печенек. Печенек. Блин, ну печенеги нам пригодятся, слушай. Не буду все продавать. Можно, конечно, продать выхлопы. Но один нужно по-любому оставить Сяку. Это 100%. Себе тоже один оставлю. Ну, значит, можно 2 продать. Все. 2 продадим. Что могу предложить? Неплохо. Слушай, неплохо. Поторговал. Есть для меня что-нибудь? Ничего. Воронин. Это нам, в общем-то, хорошо знакомое, но так, на всякий случай. Касаемо просьбы. Есть что интересное. Точно не промахнуться. Есть у меня глаз полтергея? Конечно, нет. Руки зомби зато есть. Перепрятал, чтобы потом сказать, что украли. Все. Удачи тебе! Да, и надо снова к Петренко зайти, у него взять какое-нибудь задание на ЧС. Мы все равно пойдем на ЧС в следующий раз, так что заодно возьмем какое-нибудь задание на зачистку. Ну, на ЧС-2 мы пройти не сможем, потому что у нас пока нет переходов. Так что возьмем на ЧС-1. Вот. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Если не нашел, чего искал, извиняй. Теперь пойдем к Захару. С
С ним побазарим. Может, у него что интересное появилось? Так, работа есть? Ух, сколько всего. Но у него на уничтожение лагерей ничего нету. Кисть библиотекаря есть? Щупалец кровососа есть? Да. Давай. Щупальца. Эмбрион чернобыльского псевдопса. За электрический дикобраз дает гранату и патроны. Ну, вообще ни о чем. Так, идем в бар скидывать ненужное. О, у него тоже есть уничтожить лагерь ЧС-1. Прикольно. Добыть ан штурмовой. О работе. Все тип-топ. Так, Фриман. А, смотри. Якут сказал, чтоб я к Фриману шел, но у меня нет диалога у Фримана. Круто. Наверное, еще какие-то условия не выполнены по сюжету. Кстати. Мне нужно... Ага. Мне нужна информация про оружейника, который раньше в Припяти жил. А с чего ты взял, что у меня есть такая информация? Да поговаривают, что ты был последним, с кем он общался. Мне нужно узнать адрес этого мастера. Значит, уже растрепали. Так. А, слыхал выражение, кто владеет информацией, тот владеет бабосами. Но в данный момент бабосы меня не интересуют. Если принесешь кое-что, то расскажу все, что знаю об этом мастере. Раздобудь кисть черного библиотекаря. Это очень редкий мутант. Его видели всего несколько раз в зоне. Спросишь, зачем мне она? Но эта вонючая лапа нужна не мне, а одному сталкеру. У него есть крайне важная информация о наймах, и он готов поделиться ее лишь в обмен на эту кисть. Поговори с Захаром, возможно, охотником встречался данный зверь. И учти, мне нужна кисть недавно убитого мутанта. Гниющий обрубок не тащи. Хорошо, поговорю. Так, что еще? Как жизнь торговец слухами? Нет, это не то. Полезную информацию. Вот, переходил на радар с армейских складов, а обратно не смог попасть. Не подскажешь, как пройти обратно? Могу за несколько денег. Сколько это будет стоить? 150 косарей. На. Переход мне нужен. Так. Инструкция для костюма. ТТ. Дает в обмен ТТ. Телепорт монолитовцев. Ультрадетектор артефактов. Ни хрена себе ты баклажан. Гравипушку ему подавай. Ни хрена себе. Смотри, какой баклажан-то. Трансмутатор. Можете... Да. Не знаю даже, что, как это на это и реагировать-то. И что же оно за выжигатель? Так, убить монолитовца. Где? В Припяти. Давай. Достать 6 пива. Позбивались тут в стае. Достать кольт. Точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Кольт. Другие то ли нас от зоны, Кольт. то ли зону от нас охраняют. Солдаты Готово. тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Не учатся, Ну все. некоторые и учиться не хотят. Кольт скидываем. Да, в принципе, мы все же скидываем. Не, стоп. Дробаши это на продажу Сахарову. Вот это, вот это, вот это. А вот остальное мы оставляем. Кстати, А12 тоже надо на продажу. Мы оставим типа самый новый, его потом вычиним. Вот.
это скидываем, вот это скидываем, вот это скидываем. АК стрелка, АК-103, АК-104 оставляем. АК-9, паутина, АКС, снайперский абакан, гауссовки, ВССК выхлоп. Вот эту для сяка оставим. Печенеги, перчатки, вихрь, сайга и сайга. Дальше. Дальше у нас броники. Кевларовый экзоскелет, маскировочные экзы, научный экзоскелет. Короче, нормально. Патронов у меня нет с собой. Так, охотничий прицел. Прицел ПКА. Это оставляем. Аптечка. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам. Вот так вот сделаем. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Бинт. Бинтов вообще 9 штук оставим. Вот и ладушки. Вот и Батарейка. Бусы прабабки Бюрера. Ведьмины косы. Скидываем. Грави. Скидываем. Дикобраз. Скидываем. Душа. Скидываем. Оставляем. Скидываем. Младший брат гиганта. Плюс 14% разрыв. Круто. Оставляем. Мох. Огненная вата оставляем. Это скидываем. Слизняк. Скидываем. Спрут. Оставляем. Уголь. Телепатия плюс 30. Ну, у меня симбионы есть. Скидываем. Эмбрион излома. Так, части монстров. Все выкладываем. Блок управления огнем. Во, сейчас зайдем к этому педику. Записка стрелка. Флешка. Рюкзаки. ПДА. Батоны. Сигары, сигареты. Сумка Сахарова оставляем. Так, а с барменом я общался уже. Ну, бармен ничего особо не говорит. Вот можно у него взять задание на монолитовца. Это у нас Припять. Хорошо. Что еще? Добыть сломанный экзоскелет сталкеров. Притащить баллон с коллоидным газом. А у меня есть? А у меня есть. Давай. Где? Готово. Здравствуй, мне нужно к ремонтнику. Вали отсюда. Так, ну что? Ты еще занимаешься ремонтом электроники? Да, что опять ПДА глючит? Да нет, с ним все нормально. Я хочу взять у тебя инструменты, которые ты пользуешься. Умный слишком, взять он хочет. Есть у меня один запасной набор, но за него тебе придется потрудиться. Найди для меня радиодетали. Знаю, что это сложно, но ничего не поделаешь, они мне необходимы. Скинул тебе список нужных деталей на твой ПДА. Чем быстрее найдешь, тем лучше. И откуда же начать поиски? Сходи к профессору Сахарову, возможно, у него что-нибудь есть из списка. Ну, раз другого пути нет, то разыщу тебе детали. Сможешь починить блок управления автоматической турели, да так, чтобы она в качестве цели определяла мутантов, а не людей? Ну и запросы у тебя, оставляй, гляну, что с ним. А чтобы ты не докучал мне тут своей небритой рожей, сделай-ка одно доброе дело.
Я слышал в баре, что охотники сумели приманить призрачную электрохимеру, чтобы в дальнейшем поймать ее и запустить на арену для участия в боях. Но пока они не знают, как это сделать, транквилизаторы ее не берут. У меня есть идея, как использовать химеру для подзарядки севших аккумуляторов. И как же? Очень просто. Нужно обеими клеммами аккумулятора прикоснуться к электрохимере. Не волнуйся, его не закоротит, принцип действия у него совсем другой. Я даже дам тебе пару батареек для защиты, но надень перчатки на всякий случай. Зарядка должна произойти немедленно, так как эта химера ходячая электростанция, потенциал у нее очень большой. Стрелять в мутанта тебе запрещено, он нужен живым для боев. Химеру найдешь на дороге, ведущей на свалку. Сейчас посмотрим. Так, вроде все. В наличии 26 севших батарей, постарайся все подзарядить. Справишься? Не знаю, но давай попробую потыкать в монстра. Круто. Охренеть. Да, ну, этот квест придется сейчас проходить. Требуется. Потому что... Так, понятно. Если что еще понадобится, заходи. Если я сейчас уйду с локации, может химера исчезнуть, и все, квест не выполнится никогда. Так что пойдем. Пойдем. Зарядим аккумулятор и отдадим их ему нахер. О. Кстати, нормально у меня тут. В кого вы тут шмаляли, Алёши? Вообще непонятно. Оружием только не размахивай. Да чё ты такой, чё ты ноешь, а? Ох, я-то... Ты дебил, что ли? Так. Лагерь-бар, давай. Сейчас я пойду сначала с химерой разберусь. Да? Вы серьезно? Есть. Не хотел я, конечно, их сейчас мочить. Ну, ладно, раз они за мной погнались, сами виноваты. Их тоже не просил. А электрохимера у нас вот где-то здесь должна быть. Вот где-то тут. Вот она. Бля. Где? Куда пошла, слышь? На месте. О, херачит. Неплохо херачит. Да, прикольный квест. Забавно. Вот этого не надо мне тут. А ну стой.
Ну, наконец-то. Готово. Ты же за мной не бежишь, да? Нормально. Да, все, 26 аккумуляторов зарядились. Так. Готово. Так, и чё? А, ну да, мне к этому надо идти. Выполнял квест на насадке для дробовиков? Не выполнял. Не помню, когда он появляется. Но пока не было. Проходи. Кажется, мы нашли альтернативный источник энергии. Аккумуляторы заряжены, осталось их испытать. Моя мечта — загнать электрохимеру в большое колесо и заставить мутанта крутить его. И никакие подстанции не нужны, полная независимость от всех энергокомпаний. Никаких счетов, никаких тарифов, сказка. Что-то замечтался я. Так, блок управления починил, удалил из памяти физические параметры человека. Все, что не похоже на двуногое прямоходящее, будет восприниматься как цель для атаки. Правда, я случайно повредил блок памяти, отвечающий за определение дистанции до цели, так что радиус поражения снизился вдвое, теперь он равен 40 метрам. За мою оплошность возьми револьвер. Ты прощен. Нихера ты не прощен, блин. Ты турель сломал, педик. Прощен. Охренеть. Взял, короче, сломал турель, блин, нормально. Револьвер, говорит, возьми какой-то обоссанный. Зачем он мне нужен? Так, у бармена все еще нет новых квестов. Я тебя понял. Знаешь, что я еще хотел сделать? Я хотел вытащить ненужные артефакты и скинуть их в нычку. Потому что контейнеры-то не резиновые. Правда, у меня вон что пошло набираться. Батарейка, бусы бабки Бюрера. А чё Джокер делает? Удар и взрыв? Говно. Золотая рыбка, ломать мясо. Ночная звезда. Огненная душа. Ртутный шар. Выносливость плюс 300, здоровье плюс 1000. Подожди, облучение плюс 20, сопротивление... О, слушай. А неплохой, кстати, артефактик. Сколько весит? 2,7? Ну... Вот, за место души повесим его. Плюс 1000%. Это неплохо. Так и сделаем. Вот это скинем. Так, все. Прицелы еще скинем. Здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Пойдем теперь в бар. О, у меня прям здоровье прям на глазах восстанавливается. Вот это круто. Вот это круто. А ведь это еще даже не самый крутой арт на здоровье, который в игре есть. Да. Дальше будет лучше. Нормально, живем, короче. Тайник. Тайник, 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 тайник. Хороший тайник.
Да ну мне лень с вами драться еще. Просто лень. Фоткать никого не могу. Сразу, кстати, пойдем к Эпу, отдадим блок. Раз уж его так быстро починили, то пойдем и отдадим. И насколько я помню, такую турель нам за какой-то квест дадут еще в награду. Автоматическая турель, которая отстреливает монстров. Вообще удобно. Реально, я в прошлом прохождении ее получал. Реально вещь. Чисто ее ставишь, и она херачит монстров. Причем они ее не дамажат, они на нее внимания не обращают, она чисто их херачит. Спокойно можешь просто отстреливать мутантов и все. Главное, чтобы она не взорвалась. Переделанный игломет зачем-то скажешь, потому что его надо будет отдать холоду. Потому и таскаю. Я же знаю, что если я его выложу, я потом, сука, его забуду взять. Я же его вот 100% я его потом забуду. Приду к холоду, а игломета нету. Я же забуду его. Пусть уже лучше лежит. Вот как я ящик для осяка забыл, точно так же я забуду и игломет. Так, забрать все. Ну да. У меня еще и вес остался. Тогда бежим к Кэпу. Сдаем ему блок. Потом бежим на базу. Забираем там еще хабар. Возвращаемся в бар, скидываем все в нычки. И на этом заканчиваем. Вот такая программа. С кем вы там воюете? Никого не могу зафоткать, ладно. Насрать. Крысы бегают. Слышь, Кэп, вы чё на барьере не убираете? У вас тут крысы бегают. Короче, вот, попроси кого-нибудь из парней установить блок. Эй, боец, подойди-ка сюда. Аккуратно установи блок управления на турель. Всем остальным спрятаться за укрытиями. Неизвестно, что там настроено. Крысу, что ли, запустите? И? От грызуна ничего не осталось, на людей не реагируют. Вот и отлично. За проделанную невероятно сложную работу вручаю тебе уникальную М4. У нее двухрядный магазин на 60 патронов. Вот, кстати, неплохой ствол, можно будет с ним побегать. 60 патронов. Поднадоела она мне, весит как пулемет. Забирай себе. Это того стоило. Неплохо. Слушай. А ну. Ну так-то неплохо, слушай. Да весит она, в принципе, не так уж и много. Почему как пулемет? Калаш вот примерно столько же весит. Никакой разницы абсолютно. Он палач столько же. Палач вообще больше весит. Ну, снайперка больше весит. А ты говоришь, как пулемет. Кстати, давай испытаем. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо.
И отдачи почти нет, кстати. Это мне нравится. Сейчас мы ее, конечно, скинем в баре. Но потом, когда надо будет взять какой-нибудь ствол на замену, можно будет побегать с этой М-кой. Неплохая штука. Подходи, пообщаемся. Но пасаран! Этот кабан мне так Тимона напоминает. Какого Тимона? О, смотри, какой-то новый квест появился. Что-то у вас тут на базе народу полно, в прошлый раз было меньше. К нам недавно пополнение прибыло. Так, подожди. А, не-не-не-не-не-не, это я не буду брать сейчас. Это... Этот. Ой, заколдованный дом, что-то там такое. Хотя, ну не знаю, можно в принципе. Короче, ладно, давай читаем. За последнее время к нам присоединилось много сталкеров, в том числе и бывшие долговцы. Порядки и мотива долга их не устроили, поэтому они подались к нам. Мне необходимо их всех экипировать. Понимаю, что это непросто, поэтому решил сделать так. Я дам им оружие, а остальное они пусть добывают себе сами. Вот только с оружием загвоздочка вышла. На наших складах оружия нет, все давно разобрали. Но есть схрон в деревне Кровососов. Угрюмый сделал его полгода назад. Но с недавних пор поселилась в деревне семейка полтергеев. И как раз в том доме, где находится схрон. Ночью они выходят прогуляться, а днем в этом домике отсыпаются. Как уж они так делают, я не знаю, но и днем пока отдыхают, и ночью как будто силовое поле вокруг себя выставляют, и пройти в этот дом невозможно. То есть днем, пока они в доме, до них не добраться? Правильно понимаешь, пока их всех не перебьешь, в дом не попасть. Он из белого кирпича. Находится на западе деревни. Есть еще один нюанс. Нужно уничтожить духов из электромагнитного оружия. Мы хотим узнать, как воздействует ли электромагнитное излучение на полтергеев, когда они находятся внутри защитной ауры. Раздобудь обычную гаусс-винтовку, заряды к ней, 3-4 кассет достаточно, и дождись ночи в Кровососке. Если поможешь мне, получишь очень редкий артефакт. Ну ладно. У меня есть гаусс-патроны? У меня гаусс-патроны... Погоди, а у меня что, нет гаусс-патронов? Да ну не, как так-то? Нет, у меня есть гаусс-патроны, а чё я их не видел тогда? Странно. Короче, вот у нас есть гаусска. А чё задание не обновилось? Сука, только не говори мне. Подожди. Подожди. Необходимо управиться до 5 утра. Нужно дождаться ночи и уничтожить духов из обычной гаусс-винтовки. 2:31 у меня. Не, ну не знаю. Побежали. Может, надо в деревню прийти? Бомбу из короля льва, говоришь? Ну, может быть. Я не знаю, 2:31 это нормально, нет? Ну, и чё? О, есть. Уничтожить семейку полтергеев. Сейчас будем уничтожать. Выходите, педрилы.
Что-то не хотят они сюда идти. Ни в какую. Ага. Минус полтергей. Поближе, что ли, подойти? Или не надо? Блин. Попал. Да. Бля. Сраный полтергей. Трактор Беларусь. Трактор Беларусь. Сука. Где остальные? Полтергеи. Ну, чё, где? Ты не полтергей. Но это тебя не спасет. Так чё, где остальные-то? Угу. Ну да, откидывает, есть такое дело. Так а где остальные-то? А вон он, полтергей. Тупой полтергей. Слышь, сюда иди. Но. Еще будут? Или это типа все? Ну где мои полтергеи? Выходите, педрилы. Где они, ёпта? Пошли наверх посмотрим. А, вон полтергей. Летает. Вон еще сколько. Вот это я понимаю. Ща, погоди. Есть. Есть. Подойду-ка я поближе, а? Все? Или не все?
Где остальные? Блин, сколько их тут есть-то, а? Да, в сон клонит, надо бы вздремнуть пару часиков. Подождешь. Где полтергея? О, вижу. Есть. О! Отлично. Всех развалил. Ну пойдем посмотрим, что он мне хочет предложить за это. Говорит, редкий артефакт получишь. Посмотрим, посмотрим, насколько он будет редкий. И редкий ли он вообще. Кстати, вот так надо сделать. Подходи, пообщаемся. Ну чё, скряга? Эмпирическим путем было установлено, что духом можно надавать из электромагнитного оружия. Так и передай Лукашу. Значит, доступ к схрону открыт. Храбрый ты человек, ничего не боишься. У всех свои страхи, я не исключение. Ну так что там за артефакт? Его называют присоска. Этот арт обладает одним очень полезным свойством. Увеличивает силу обладателя артефакта, в результате чего хозяин может тащить больше хабара. Глядя на размер твоего рюкзака, арт тебе ой как пригодится. Офигительное свойство. Хз, хз. Насколько я помню, там не так уж и много у него прибавляется. Продать можно чё? Продать ничего нельзя. Проходи, сталкер. Удачи. Будет полезная информация, приходи. Ну-ка, присоска. При 6 килограмм это вообще ни о чем. Вообще просто ни о чем. Не, ну согласен, артефакт редкий, ну он говно. Он редкий, но он говно. Так что вот так. Боеприпасы. Забираем боеприпасы. Забираем гранаты. Забираем броню. Забираем обвесы. Нет, водку оставляем. Кстати, а что тут по медикаментам? Во, 10 бутылок, отлично. Артефакты. Забираем. Части мутантов. Забираем. Прочее. Забираем. Контейнер с рисом. Снайпер куда дал, я видел. Ну, барет это, ну, тоже такое. Не думаю, что я когда-нибудь с ним буду ходить, ну, разве что чисто для разнообразия.
Стандартный ПНВ, телевизор, фляжка, хлеб. Даже еще и место осталось. Ни хрена себе. Пойдем в бар, скинем все ненужное. А в следующий раз начнем с того, что опять пойдем на ЧС в саркофаг. Подходи, пообщаемся. Чтобы забрать там телепорты монолита. И маскировочную экзач. Маскировочный экзач. Вот такое вот. Мешок плана принести скряги. Ну, все понятно. Свободовцы, не в Африке свободовцы. Мешок плана принести, значит. Квесты, которые мы заслужили. Я бы еще добавил в скряги такие квесты, типа принести там грибов. Потом, не знаю, что можно еще принести, не знаю, клей. Я думаю, можно принести ему, потому что порошочка белого тоже неплохо бы. Ну а чё? Почему нет? Добавили бы уже такие квесты тоже. Чё? Почему нет? Что-то в сон клонит, надо бы вздремнуть пару часиков. Да чё ты такой хиляк? Чё ты без сна не можешь? Дурак, что ли? Ну, конечно, да, нормально. Все из-за этих фризов. Фух, наконец-то пришел. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Так, броники. Да с книжкой толковой. Броники скидываем. Экзоскелеты сталкеров скидываем. Экзоскелеты наемников продадим. Патроны. Да. Гаусс-кассеты. Вот это скидываем. Вот это. Опять сапожище хреновое. Вот подсунули. это. Что у них совсем совести нет у этих? За неделю подошве гоплык. 5,56 на 45. Блин, 7,62 на 39 вообще мало осталось. Пора менять ствол. Кстати. Да. Думаю, можно опять переходить на 5,45. Скидываем. 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 Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Под 5,45 у нас что есть? Нос шибал.
Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Под 5.45 у нас АЕК. Ну-ка. АЕК. Вот, его надо починить сразу. Как бы чего хорошего. Так ведь нету. Вот, хорошо. Потом к нему прицепим гранатомет. Еще нужен прицел каштан для него. Ах, неохота мне Прицел каштан. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Каштан, вот. С книжкой толковой. Настроение хуже не Готово. Это что? Коллиматор Кобра. Да. Вот Все, 104 скидываем. Ты хорошо мне послужил, но патронов больше нет. Так что извиняй. Барет. Да-да, в сон клонит, надо бы вздремнуть пару часиков. Патроны. Позбивались тут в стае. 5.45 где? Одни как раз О, 5.45, кстати, у меня до хрена патронов-то. 1000, короче, до хренища вообще. Человека им шлепнуть, что вы... 1053 патрона, да. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывал? Неплохо так. Так, что там я еще хотел скинуть? Чтобы у речки и лес рядом. Обвесы. Скидываем. Медикаменты. Армейские аптечки. Скидываем. Артефакты. Вот это скидываем. Гриб говно. Жгучие листья, колючка. Медуза, огненный шар. Пленка. Присоска, пружина, пустышка. Эмбрионы. Части мутантов. Прочее. Консервы. Контейнеры. Контейнеры пока скинем. Мухоморы. ПДА. Пиво. Сигара. Сигареты. Сладкий батончик. Стандартный ПНВ оставим. Фляжка. Хлеб. Хотя можно, наверное, и контейнеры взять. Ща, погоди. Не, контейнеры не буду брать. Зачем с собой таскать 30 килограмм просто? Все, давай финальную проверку, что у меня здесь есть. Да, осталось продать вот эти вот экзы, и все. И можно выходить. Возвращаемся на 5.45 снова. Что могу предложить? Это я тебе могу предложить. Вот это забирай. Все, молодец. Если не нашел, чего искал, извиняй. Я все нашел. Ну, теперь я думаю, точно все. Вот так у нас осталось 170к денег. Ну все. Выходим. Охренеть, засиделись. 8 часов стрим. Жесть. В общем, всем спасибо, кто был. Хорошо покатали сегодня. Много сделали всего. Закончили основной сюжет.
Ну и попутно там квестов выполняли всяких. Короче, продуктивно. Завтра стрима не будет. Может быть, на выходных, наверное, я думаю. Посмотрим. Ну, скорее всего, на выходных, да. Ну, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под стримом на всякие мои соцсети есть, так что заходите, присоединяйтесь. Ну, хотя кому я рассказываю, тут, по-моему, только я и вот Лав еще сидит, да. Ну ладно, в общем, давай. Тебе тоже спокойной ночи, Лав. И всем, кто был, респект. Всем удачи и всем пока.